present flowers to the preamble and light the traditional lamp, and thereafter all the dignitaries will take the dais. Here to celebrate the memory and the contribution of Dr. Ambedkar to the history of our country. I now request the Honorable Governor State of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji, and all the dignitaries to offer flowers on the preamble and light the traditional lamp. National anthem. Please stand up for the national anthem. हात पुढे घ्यायचा नाही, सावधान स्थितीमध्ये थांबायचं आहे. भारताच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं आपण वाचन करत आहोत. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती
विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. जय भारत, जय संविधान. धन्यवाद. Request. I now request Professor Dr. Ravindra Kulkarni, Vice Chancellor, University of Mumbai, to felicitate the Honorable the Governor of Maharashtra and Chancellor of the University of Mumbai, Shri Ramesh Bayasji, with a floral bouquet. Thank you, sir. I request Shri Sunil Vare, Thank you, sir. I now request Shri Sunil Vare, Director General Bharti, to felicitate the Honorable the Chief Justice of Bombay High Court, Shri Devendra Kumar Upadhyay ji, with a floral bouquet and a memento and a copy of our Constitution. Thank you, sir. I now request Advocate Uday Varunjikar, Vice Chairman of the Bar Council of Maharashtra and Goa, to present a floral bouquet and a copy of the Constitution and a memento to the Honorable Advocate General of the State of Maharashtra, Dr. Birendra Saraf, and felicitate him. Thank you, sir. I now request Professor Dr. Ravindra Kulkarni, the Vice Chancellor of Mumbai University, to welcome the dignitaries and the audience with his welcome address. Governor and Chancellor of all state universities of Maharashtra, His Excellency Sri Rameshji Bais, Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Sri Devendra Kumar Upadhyay ji, Advocate General Dr. Saraf, the Vice Chairman of Bar Council, Dr. Uday ji, Adhivakta Parishad National Secretary Advocate Anjali ji, Dr. Vare, Director General Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, all the dignitaries and the advocates who have gathered today to celebrate one of the important events which marks a memorable event in the history of our country. Dr. Babasaheb Ambedkar, Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, who has multidimensional, versatile personality. He is an architect of Indian Constitution. He has a lot of work on social justice, political and social sciences. He played even an important role as a journalist.
He has even played a major important role in formulating policies on water literacy, as well as, so he has played several important distinguishing role which has led to the establishment of modern India. As a architect of Indian Constitution, he has given a constitution to us which is based on fraternity, equality, and as well as social justice also. He is really a great personality, and the most important part for University of Mumbai is that he was the alumni of University of Mumbai, and that's most important for University of Mumbai. So because of him, the legacy of University of Mumbai has really elevated to a higher height, higher level. One of the important events in the history of India as well as in the life of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar is his enrollment as a advocate in the year 1923, and that is how all of us have gathered together to celebrate his enrollment as an advocate and receiving sanat. And from that point of onwards, his wisdom, his great intellect, his great genius laid many important cases which has given a real foundation for social justice, which has given a great fight against discrimination, which has led many changes even and transformation even in the cultural history of modern India also. So all of us would like to understand his great contribution as a jurist, as a advocate, and would like to understand the important cases which he has fought and laid a great foundation for social justice and a great fight against indiscrimination. Friends, on this occasion, on behalf of University of Mumbai, I welcome all the dignitaries who are on the stage and all the great audience who have gathered together to remember the important event of celebration of 100 years of his enrollment as a advocate and receiving sanat. Friends, in fact, University of Mumbai, with good support and great support from Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, BARTI, would like to take many more such events in near future. And one of the important event which we are going to take up in the month of November, where Dr. Babasaheb Ambedkar in the month of November 1923 has received his PhD from London School of Economics. And we would be organizing a major mega event even in month of November to mark our great respect, to mark our respect to the contribution of this great statesman, the great Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, who has really played a major role in establishment of modern India. So I again extend my warm welcome on behalf of University of Mumbai, and thanks to Bar Council of India, thanks to Dr. Babasaheb Ambedkar Research Center and Training Institute, as well as Adhivakta Parishad, for making this event really fruitful and leading to a definite grand success. So I extend my sincere thanks to all of you. I extend my sincere thanks to Honorable Chancellor and Governor of Maharashtra State, His Excellency Rameshji Bais, Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Sri Upadhyay ji, AG Dr. Saraf, for accepting the invitation for this function and gracing the occasion. Thanks to all of you. Great men like Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar are remembered and honored by writings, publishing books on their thoughts, achievements and legacy. Today, we honor Dr. Babasaheb Ambedkar by releasing 2 books. The first one, I request the Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji, to please do the honors and release the first book, which is Chintanatil Kranti Surya Dr. Babasaheb Ambedkar. This is edited by Professor Baliram Gaikwad. I request Professor Gaikwad, former
Thank you, sir. The next book is edited by Dr. Sambhaji Biranje. It's called Karveer Samsthan Barrister Ambedkar आणि Court Kacharitil Bahishkrut. Seems to be a very interesting book. I request Dr. Biranje to please come on stage. Dr. Biranje, please come on stage. Thank you. Thank you, Doctor. I will now call upon my colleague, Advocate Mrunmayee Khambete, to take the reins of the function forward. Thank you, Neha Madam. I now call upon Shri Sunil Ware Sir, Director General Bharti Pune, to address the gathering. Please. महाराष्ट्र राज्य, सन्माननीय श्री उपाध्याय सर, मुख्य न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय, सन्माननीय श्री सराफ सर, ॲडव्होकेट जनरल महाराष्ट्र, प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी सर, कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ, ॲडव्होकेट उदयजी वारुंजीकर सर, उपाध्यक्ष बार काउन्सिल ऑफ गोवा अँड महाराष्ट्र, तसेच ॲडव्होकेट अंजली हेळेकर मॅडम, राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता परिषद, आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, सर्वांना सप्रेम जय भीम. श्री सुमंतजी भांगे सर, अध्यक्ष नियामक मंडळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे आणि सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांच्या या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच या कार्यक्रम हा बाबासाहेबांच्या कार्याला साजेसा अशा प्रकारे होतो आहे. श्री डिंगळे सर, सहसचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी हा कार्यक्रम मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभाच्या सभागृहात व्हावा असं सुचवलं होतं. बहुतेक या कार्यक्रमासाठी याच्यापेक्षा अधिक उत्तम जागा नाही असं मला वाटतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे मधील संशोधक अधिकारी श्री प्रेम हनवते सर यांनी 5 जुलै 1923 ही तारीख डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वकिलीची सुरुवात झालेली तारीख म्हणून आम्हाला शोधून दाखवली होती. त्यांचे संशोधन हे नेहमीच्या गोष्टीवर अधिक प्रकाश टाकणारं असतं. ॲडव्होकेट आकाश कोटेचा यांनी बार काउन्सिलच्या रेकॉर्ड रूममधून जुन्या नोंदी शोधल्या, पाहिल्या आणि या सर्वांमधूनच या कार्यक्रमाला आज मूर्तरूप आलं आहे. संविधानाच्या सरनाम्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मानवीय मूल्यांच्या अगोदर एक मूल्य येतं, न्याय. आणि या सर्व मूल्यांना एकाच वेळी सारख्याच प्रमाणात ते लागू असतं. मानवी मूल्य न्याय हे आहे. तो न्याय मिळवण्याचा मार्ग हा वकिलीमधून जातो. त्यामुळंच वकिली हा व्यवसाय महत्त्वाचा आहे. शेकडो वर्ष गावाच्या बाहेर, शाळेच्या बाहेर राहिलेल्या समाजाचे वकील झालेले पहिले व्यक्ती म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं महत्त्व आहे. त्यांचा संघर्ष हा माझ्यासाठी होता, तुमच्यासाठी होता, आपल्या सर्वांसाठी होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे ही बाबासाहेबांच्या विचारावर समाज घडवणारी प्रयत्न करणारी अशी संस्था आहे. प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विविध प्रकारे प्रयत्न करीत आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचं काम विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून बार्टी करत आहे. मुंबई विद्यापीठ, बार काउन्सिल ऑफ गोवा अँड महाराष्ट्र, अधिवक्ता परिषद यांनी पुढे येऊन हा कार्यक्रम केल्याबद्दल आणि या कार्यक्रमाला माननीय राज्यपाल महोदय आणि माननीय
मुख्य न्यायाधीश मुंबई हायकोर्ट यांनी उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्वांचेच खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. जय भीम, जय महाराष्ट्र. Call upon Dr. Uday Waranjikar, sir, Vice Chairman of Bar Council of Maharashtra and Goa, to address the gathering today. Sorry, Honorable Governor, sir, I have been given 3 minutes, so therefore allow me to cut short the names of all the dignitaries and all the dignitaries who are on the dais, off the dais. This is a celebration of grant of Sanad, which has been granted around 100 years back. That day and the today's day, we are here with 246,000 lawyers in the entire state of Maharashtra and Goa. We feel very proud that we are celebrating and part of this entire function. We all are aware that the Advocate Act is there to regulate the profession of an advocate. The Sanad is a license to practice. This function is to celebrate grant of Sanad to Dr. Babasaheb Ambedkar, which was done around 100 years back. It will not be out of context to mention that we as a Bar Council passed a resolution around a couple of months back and requested the state government as well as the Bombay High Court to establish a permanent court at a taluka place where justice, where the Babasaheb Ambedkar took birth. We are aware that Ambavde is a place, that is the village from which Dr. Babasaheb Ambedkar came. Where is this Ambavde? Ambavde is in Tehsil Mandangad district, Ratnagiri. There are 2 more dignitaries who are Bar Council members who are sitting here, Advocate Parijat Pandey and Gajanan Sawan. They, along with Sangram Desai and Milinji Patil, the former chairman, all of them went to Mandangad, celebrated the 100th year of starting of that Sanad or grant of Sanad to Dr. Ambedkar. And we passed a resolution, requested the Bombay High Court and requested the state government that now the time has come when the Tehsil where this Ambavde is situated should have a permanent court. We have been told that the state of Maharashtra is taking necessary steps to sanction the budgetary allocation for establishment of the court, and in this year that function will also be held there. I must also mention that there are 25 members of the Bar Council of Maharashtra and Goa who are representing this 246,000 lawyers in the entire state. We all are committed to the preamble. All these 246,000 lawyers are committed to the preamble, and we are here by joining our hands for achieving that dream, to have a social, economical and political justice. We are proud that we are associated with this function. All the best to everybody. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I request Advocate Anjali Helekar Madam, National Secretary, Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad, to speak on today's occasion. Respected the Honorable Governor Ramesh Bhaiji, Shri Devendra Kumar Upadhyay, Honorable Chief Justice, Bombay High Court, Professor Dr. Ravindra Kulkarni, Vice Chancellor, University of Mumbai, Dr. Birendra Saraf, Advocate General, Government of Maharashtra, Shri Sunil Ware, Director General, Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Pune, Advocate Uday Waranjikar, Vice Chairman, Bar Council of Maharashtra and Goa, dignitaries of the dais, professors, advocates, students and friends. Today I am honored to be here in the program for celebrating 100 years of Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar's enrollment as an advocate and receiving Sanad. I express deepest respect to Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar for important work done by him, such as a jurist, social reformer, educationist and economist, on behalf of myself and Adhivakta Parishad. Adhivakta Parishad was founded under the guidance of Mananiya Dattopantaji Thengdi, who had opportunity to work with Dr. Ambedkar in Vidarbha region. After completing schooling and undergraduate education in Satara and Mumbai, Dr. Ambedkar completed post-graduation and doctoral research in United States of America. He then headed to London because he wanted to become a lawyer. On 28th June 1922, Dr. Ambedkar became a barrister. It is noteworthy
that with his 2 doctorate degrees in economics and bar at law, Dr. Ambedkar had the highest qualification among the Indians and Asians of his time. Dr. Ambedkar returned from London in 1923 and was admitted to Bombay Bar Council and began his practice. He practiced in Bombay High Court as well as in the district courts of Thane, Nagpur and Aurangabad. Dr. Ambedkar was a great visionary. He cherished the principles of equality and dignity and inspired people who were deprived from basic human rights to achieve the same and reach to the desired heights. With the immense intelligence, clarity of thought, hard work and legal knowledge, Dr. Ambedkar shouldered an important responsibility as chairman of drafting committee and embossed his name in golden letters in history of modern India. I am thankful to Bharti, University of Mumbai and BCMG for giving opportunity to Adhivakta Parishad to participate in today's program. I once again pay respect on behalf of myself and Adhivakta Parishad to Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. Now I request His Lordship Honorable Chief Justice Shri Devendra Kumar Upadhyay ji, Chief Justice of Bombay High Court, to share his valuable thoughts today. Sir, please. Chief guest of the function today, Honorable Shri Ramesh Bains, Governor of State of Maharashtra and Chancellor of Bombay University, Advocate General, State of Maharashtra, Sri Saraf, your Vice Chancellor, the Registrar of the University, faculty members, dear students, office bearers of the Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, and representatives of Adhivakta Parishad, ladies and gentlemen. When I entered the precincts of this university, I felt as if I am amongst Firoz Shah Mehta's, I am amongst William Wordsworth. He has been a Vice Chancellor here, as I am told. MC Sheetalwar, Chimanbai Sheetalwar, and likes. So that's the feeling I gathered immediately when I entered the precincts of this Bombay University. It is a matter of pride for me, it is a matter of honor for me to be amongst you today, to be part of celebration of 100 years of Dr. Ambedkar's enrollment as an advocate, and he was given a sanad to practice at Bombay High Court. It was 1923. Everyone sitting here is aware of his contribution to the constitution making, his contribution to the social movement for equality for the depressed classes. That is also very well known. But over and above all, he was primarily a scholar. After graduating from Elphinstone's College at Bombay, he went to University of Columbia in United States of America and got 2 degrees, that of an MA degree and also a PhD. What was his subject? He was primarily a student of economics, and all his research work, both at Columbia University for his thesis, which led to award of PhD degree, as also to his degree awarded to him by London School of Economics, that is the degree of DSc. The subject of his thesis related to economics. Apart from celebrating 100 years of his admission to the bar, there is another event related to his life which occurred in the year 1923, and that was award of his DSc degree by London School of Economics. He pursued his law course. He was called by Gray's Inn as barrister, and simultaneously he obtained his MSc in economics and a DSc degree on the thesis written on the monetary system of India.
He was a great scholar of economics. Primary work, his scholarly work in the field of law came later. Before that, his research work, his thesis, etc., all related to the field of economics. And the DSc award, the degree of DSc was awarded to him on the thesis concerning rupee, our currency. So this aspect of his life should also be remembered today. It is only in 1923 that he was awarded a DSc degree by an institute as famous as London School of Economics. The topic to be discussed today or deliberated today is Dr. Ambedkar's role as a jurist. As an academician, his contribution is that he was a lecturer in this government law college here in Mumbai itself. Later on, he became principal of government law college for 2 years. And at that time, when nobody could envisage the 5-year law courses, he gave a very good suggestion, or a very good, he formulated certain points and gave it to the then government for reforming the legal education in the country. So that is his contribution as an academician, as a scholar, and as a jurist. I would like to mention 2 or 3 cases which he took up as a lawyer and successfully took up. The first case related to defamation. There was some book written by 2 Marathi gentlemen. It talked about something about Bal Gangadhar Tilak and one of his colleagues. Both the gentlemen were convicted by the trial court under 499 and section 500, which is presently in our Indian Penal Code. He successfully defended both the gentlemen by saying that defamation in respect of a dead person, this action can be taken only by his family member or his near relative. So challenging the locus of the gentleman who had initiated the action of defamation in respect of something said about Bal Gangadhar Tilak and one of his colleagues, that is how he defended that. So that is one case for which he is remembered as a lawyer. The second case is in relation to, again, defamation concerning a British young man who was one of the founders of the Communist Party of India. Everybody knows Dr. Ambedkar did not go pally with communists or their ideologies, but see his zeal to defend the right of free speech. He defended that fellow in a defamation case by submitting that whatever has he said, it is concerning the colonialism, the imperialism of the British Empire, and nothing against the government. So he was also successful in defending. Just what I wanted to emphasize so far as this case is concerned is that he was almost at loggerheads ideologically with communists, but he defended a fellow communist as a lawyer in a thoroughly professional manner, and also championed the cause of personal liberty or liberty of free speech. There are many matters. One of the matters again concerned one Marathi gentleman, Mr. R.D. Karve. He used to bring out a magazine, and he was a votary of, at that time, sex education and birth control. In those periods, we were a very different society, and only 3 persons used to talk about birth control. All 3 were from Bombay, from Maharashtra at least. Mr. Karve, Dr. Ambedkar, and Mr. J.R.D. Tata. So Karve in his magazine brought out some article on sex education and birth control, and he was tried for obscenity. So it was said that the material published in that magazine was obscene. He defended Mr. R.D. Karve on that score also, taking forward the idea of rationality, rational thinking,
logical thinking as against the traditional thinking which was prevalent in those days in our society. Apart from his contribution to framing of the constitution, his greatest contribution to my mind as a jurist is when he presented, he was the first law minister of the independent country, independent India. He had a great debate with Nehru and others when he was presenting Hindu Code Bill. That was a revolutionary idea at that time, considering those times. So initially, Nehru was with him, but then somehow he parted ways from him. But it was Dr. Ambedkar's vision and his deep study, even in Hindu old scriptures, that ultimately led the parliament to pass Hindu Code Bill in 1956. At that time, he had to face a lot of criticism from the rest of the society. But then this is one such legislation which has taken our country a way forward. That's my belief. And his contribution as a legal scholar, as a statesman, as a jurist is manifested in passing of the Hindu Code Bill, which is very progressive, a legislation which has brought some sort of equality and a step ahead to remove the gender inequality amongst Hindus. What was his idea of the state as a political entity? All his struggles in social causes were ultimately to be given expression in some or the other form of laws of the country. So what he envisaged was that through the process of legislation, through law-making processes, through framing of the constitution, one of the roles, as you understand, of legislation is to bring social change also. So that way his vision to use legislation, process of legislation as a tool to transform the society, that to my mind is also one of the greatest contribution of Dr. Ambedkar as a jurist. He was not only the chairman of the drafting committee, but if you read what all went on in the Constituent Assembly, on every single issue which cropped up, he steered the debate. He initiated the debate. And last word I may tell you in all matters was that of Dr. Ambedkar and nobody else. But how has he evolved? See the background where he was born. See the family background where he was born. See the struggles of life which he had to undergo. And then he was such a sharp-minded person and a very, very, what should I say, sensitive to the causes of the downtrodden, of the depressed classes. So, today's celebration, I must acknowledge my gratitude to the organizers of this function. It is not only his induction as a lawyer at the bar, but also to celebrate all what has been done, all what has been his contribution as a jurist. I would conclude by reminding all of you sitting here his last words perhaps in the Constituent Assembly. Immediately before 26th of November 1949, when the Constitution was adopted by the Constituent Assembly, on the eve of it, or 2, 3, 4 days before that, one of the members of the Constituent Assembly asked Dr. Ambedkar, Dr. Ambedkar, what do you think, how has this Constitution come up? So his reply to that gentleman, who was also a member of the Constituent Assembly, was that, brother, howsoever good constitution this may be, it is bound to fail if the persons administering this constitution are bad. And
howsoever bad this constitution may be, it is bound to succeed if the persons administering the constitution or working the constitution are good. So this message I wanted to convey to all sitting here, and I hope and trust that everyone sitting here shall take this message of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, and that will be the best tribute to his memory, to his contributions as a jurist, as an emancipator of the depressed classes, and as a great social reformer. Thank you. Your Lordship. Now I request Honorable Governor, State of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji, to address us on this special occasion. Please, sir. भारत के न्यायविद के रूप में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 100 वर्ष पूरे होने पर इस प्रणोत्सव आयोजन के कार्यक्रम में उपस्थित चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर वीरेंद्र सराफ जी, प्रोफेसर रविंद्र कुलकर्णी जी, कुलपति मुंबई विश्वविद्यालय, सुनील वारे जी, महानिर्देशक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बाटी, एडवोकेट उदय वरुणकर जी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, एडवोकेट श्रीमती अंजलि हेलेकर, राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता परिषद कोंकण प्रांत, एडवोकेट श्री नेहा भिंडे, आमंत्रित देवियों और सज्जनों, एक न्यायविद के रूप में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 100 वर्ष पूरे होने पर इस उपलक्ष्य समारोह में उपस्थित इस स्मरणोत्सव सत्र में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई के इन्फिस्टन कॉलेज के स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जहां से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होने के नाते यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी महान विश्वविद्यालय के और आज के डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 1916 में यूनाइटेड किंगडम चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया और बाद में ग्रेज इन द्वारा उन्हें बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री से सम्मानित किया गया। 1923 में बैरिस्टर उपाधि प्राप्त करके अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं मुंबई विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बाटी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा तथा अधिवक्ता परिषद कोंकण प्रांत को हार्दिक बधाई देता हूं। जिस काल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कानून प्रैक्टिस चालू की, उन दिनों देश में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और अन्य जाने माने वकील थे। एक वकील के रूप में उनके ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन उस मामले में देखने को मिला जब वर्ष 1926 में रिलीज हुई पुस्तक देशाचे दुश्मन के प्रकाशन पर मानहानि का आरोप लगाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर.डी. कर्वे की पत्रिका समाज स्वास्थ्य का भी बचाव किया था, जिसके खिलाफ अश्लीलता के आरोप लगाए गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो वकालत की प्रैक्टिस करके काफ़ी पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के पक्ष में खड़ा होना जरूरी समझा।
उन्होंने मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम करना ज़्यादा आवश्यक समझा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक उत्कृष्ट नेता और हमारे समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के लिए एक कट्टर योद्धा बन गए। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, पत्रकार, शिक्षाविद, कानूनी विशेषज्ञ, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। वह भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और योगदान को कोई क्षेत्र में देखा जा सकता है। 1923 की उनकी पीएचडी थीसिस का जिसका शीर्षक था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, ने भारत के वित्त आयोग के लिए एकेडमिक आधार प्रदान किया। वायसराय काउंसिल में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में श्रमिकों के काम को प्रतिदिन 12 घंटे से घटाकर 8 घंटा करने के लिए संघर्ष सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्होंने भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना में योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक रूप में पिछड़े लोगों को निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के एक साधन के रूप में देखा। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर लैंगिक समानता के लिए एक योद्धा थे और उन्होंने विरासत और विवाह में महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान की मसौदा संबंधी के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका थी। जबरदस्त दूरदर्शिता और विद्वत्ता के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल संविधान सभा के माध्यम से एक उत्कृष्ट मसौदा तैयार किया, बल्कि विभिन्न प्रावधानों के पीछे के दर्शन और ज्ञान को भी रेखांकित किया। यदि आप मुझे पूछें कि भारत के लिए अंबेडकर का सर्वोच्च योगदान क्या है, तो मेरा उत्तर होगा भारत को अखंड बनाए रखना। यही राष्ट्र के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अहम योगदान है। संविधान के बिना देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाता। संविधान के बिना भारत ने अपने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा नहीं पाता। उनके संविधान के बिना भारत विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र नहीं बना होता। यदि वे केवल अर्थशास्त्री बनते तो संभवतः डॉक्टर अंबेडकर भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर पाते। केवल पत्रकार, शिक्षाविद या समाज सुधारक के रूप में वह संभवतः भारत के विशाल जनसमूह को स्वतंत्रता और अवसरों की समानता का आनंद लेने में सक्षम बनाने में इतनी सफल नहीं हो पाते। न्यायविद होकर डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय हो गया। इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम एक न्यायविद के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की शताब्दी मनाएं। आज जब हम भारत आज़ादी के अमृत काल का जश्न मना रहे हैं, तो हमें एक ऐसे भारत के उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए जहां कोई जातिवाद, उच्च नीचता और सांप्रदायिकता ना हो। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोग करने की काफ़ी संभावनाएं देखी। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों से शिक्षित होने, आंदोलन करने और संगठित होने का आह्वान किया। फिर भी संवैधानिक तरीकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी और उन्होंने सूचित और तर्कसंगत सार्वजनिक भागीदारी के मार्ग की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश, कार्य और जीवन उस उत्कृष्ट संविधान
मजबूत लोकतंत्र और प्रभावी स्वतंत्र संस्थानों की निरंतर याद दिलाता है जो हमारे राष्ट्र के संस्थापकों के विरासत में मिले हैं। फिर एक बार आज के संगोष्ठी के आयोजक का अभिनंदन करता हूं और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Now I request Advocate Neha Bide to propose a vote of thanks for inaugural function. On behalf of Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Pune, Bar Council of Maharashtra and Goa, Dr. Babasaheb Ambedkar International Research Center, Department of Law, University of Mumbai, and Adhivakta Parishad Konkan branch, I thank with my whole heart the whole dignitaries, all of the dignitaries, for gracing the occasion today. I express my heartfelt gratitude to the Honorable the Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji, for gracing the occasion. The Honorable Governor of a state, like a father, is always the watchful and present to guide the state government. Under the able guidance of the Honorable Governor of State of Maharashtra, we are able to stay on the path of growth and development. Thank you, Your Excellency, for your presence in the occasion today. I'm also very grateful to the Honorable Chief Justice of Bombay High Court, Shri Devendra Kumar Upadhyay, sir, for taking time out of his busy schedule to celebrate this occasion with us. It is said that judges speak only through their judgments. Therefore, we are extremely honored and glad to hear your Lordship about Dr. Ambedkar and his legacy. Thank you very much, Your Lordship. I am Kendra Saraf, not only for gracing this occasion, but also for speaking on a topic today in today's seminar. The state of Maharashtra is ably represented by the Learned Advocate General in matters of state policies and legal actions. We are grateful that the state has Dr. Birendra Salaf, the Learned Advocate General, to guide it, walk the difficult path of governance. So we are indeed thankful for your presence and guidance. Thank you. I also thank Professor Dr. Ravindra Kulkarni, Vice Chancellor, Mumbai University, Shri Sunil Ware, Director General, Bharti, Pune, Shri Advocate Uday Varunjikar, Vice Chairman of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Anjali Hedekar, National Secretary, Adhivakta Parishad. I also thank the Department of Social Justice and Special Assistance for making this function possible. I thank all the dignitaries on the dais and off the dais for making this inaugural function a grand success. Thank you so much. And I also, last but not the least, thank you all the attendees and the invitees for gracing this occasion today. I'm grateful. Thank you so much. Thank you to all the dignitaries. Please rise for the national anthem. Bharat Mata Ki. I now declare the inaugural session to be over. After a short break, we will be beginning with the first session of lecture. Mr. Siddesh has just offered the copy of the Constitution to the Learned Advocate General. I am taking this as an affirmation and I am requesting the dignitaries and all the audience to now begin. We will be commencing the first session and I request my colleague, Advocate Murunmai, to take over. Thank you, Neha Madam. A very good afternoon to each and everyone.
I once again welcome you all for today's seminar on Dr. Babasaheb Ambedkar, a jurist, jointly organized by Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Pune, Bar Council of Maharashtra and Goa, Dr. Babasaheb Ambedkar International Research Center and Department of Law, University of Mumbai and Adhivakta Parishad, Konkan Prant. I now introduce today's speaker for our first session, Honorable Dr. Birendra Saraf Sir, Advocate General of State of Maharashtra, who will be speaking on the topic of contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar in drafting Constitution of India and its impact on Indian democracy. I'll give a short introduction of Sir. Honorable Dr. Birendra Saraf Sir, born in 23/12/1970 in the family of lawyers. He completed his LLB from Government Law College, Mumbai. Sir has gold medalist at Bombay University in all 3 years of law. Dr. Birendra Saraf has been practicing in the Honorable Bombay High Court for nearly 25 years. Honorable Dr. Saraf Sir designated as Senior Advocate in February 2020. He also did his PhD on the topic of judicial intervention in the arbitrations in India. Dr. Birendra Saraf Sir worked as a senior counsel at Bombay High Court, having practiced in a diverse subjects including proceedings arising out of Arbitration Act, commercial laws, property laws, town planning, and also matters related to fundamental right enforcement. Honorable Dr. Birendra Saraf Sir is appointed as Advocate General of State of Maharashtra in December 2022. I request Honorable Dr. Birendra Saraf Sir to address us. Over to you, sir. Please. Mr. Sunil Ware, the Director General of Bharti, Madam Rajeshri Varale, Mr. Tivrekar, my young friends from the Law Department of the University, ladies and gentlemen, I am really grateful to the organizers, the University of Mumbai, Bharti, Bar Council, and the Adhivakta Parishad, for giving me this opportunity today to come and share a few thoughts with you all. I've been asked to speak on the contribution of Dr. Ambedkar in drafting of the Indian Constitution and its impact on Indian democracy. I look forward to such opportunities because it gives me also an opportunity to revisit the entire struggle of those people who gave us independence, who created this constitution, which is still continuing to be a guiding light, and at the same time to assess how far we have been successful in fulfilling the dream of these fathers or mothers of the constitution. In most of the events that I go like this, we pay homage to both Baba Saheb as well as the preamble of the Constitution by offering flowers, by lighting a light. It's important because that's our way of paying respect to them. But I always ask myself, is that a sufficient homage by us to them? Is this the true way in which we are living to their dreams? And this is a question I'll leave you all with at the end of my speech. Now, we all know that in 1891, this great man, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, was born, who later on went on to carve, shape, and define the destiny of this nation. We all know and have heard of the great deal of sufferings that he went through. But he didn't let those sufferings overpower him. An ordinary man would have crumbled, but he fought hard in those days where hardly very few people had even higher education. As was pointed out to you all, and as you all will already know, he went on to do his doctorate from both Columbia University and London School of Economics. He did his bar at law and thereafter also was
called to the Gray's Inn in London. Now, an ordinary man who, having suffered so much in life and having achieved so much, would have gone and searched for his prosperity in one of these developed, prosperous nations. But that was not Baba Saheb. He had a dream for India. He had a vision for the people of India. He wanted to make sure that the sufferings which he had gone through, the oppression which he had suffered, the other people in this country should not suffer. So he gave up everything and he came back to India with a dream of creating an egalitarian society where there will be equality, where people will live without discrimination on the grounds of caste and creed, where every citizen will have the liberty to live with dignity, with his head held high. And with this dream and vision, he came back to India and he relentlessly worked on it. And in the course of that, he sacrificed just about everything. He sacrificed his health, he sacrificed his life, he left behind his family and just contributed himself to the cause of this nation. And what we are today is a lot due to his contribution. And in doing so, he discharged various roles. He was not merely a crusader of the causes of the downtrodden, the marginalized people who are struggling and suffering to get their due place in the society. He championed the cause of inclusive democracy. He was a jurist who fought against social discrimination, and one of the most important roles that he played was in the drafting of Indian Constitution. And when I share with you all today, and I will be reading out to you all some of his quotations in his speeches in the Constituent Assembly, and you will realize what vision he had, how futuristic was his thinking when he drafted the Constitution. He was elected as a member of the Constituent Assembly and later was appointed as the chairman of the drafting committee. There were originally 7 members in the drafting committee. Of them, 1 died. 1 was away in the US. One of them was very strongly involved in the affairs of the state, and 2 of them could not come to Delhi owing to their ill health. So the burden of drafting of the Indian Constitution fell largely on Baba Saheb Ambedkar, and he worked tirelessly, relentlessly towards this cause. He had a vast storehouse of knowledge. Look at the versatility of this man. He had doctorates in economics. As regards the society and sociology, he was deeply involved and deeply rooted, and he knew all the difficulties and problems of the Indian society. At the same time, he was actively into politics to get through the causes of the marginalized and downtrodden. So he had knowledge in diverse subjects, which was so essential for the drafting of the Indian Constitution. And that's what helped him in achieving what he did. He went through the constitution of several countries, but ultimately he followed none of them blindly. He adopted them to the Indian conditions, to the Indian requirements, and in Indian Constitution you will find such unique features which you will not find in any other constitution. The drafting committee took 41 days, and the constitution underwent 3 readings in the Constituent Assembly. As many as 7,600 amendments were moved by the members, which required consideration and response. Each article gave rise to a series of questions and comments
to which Baba Sahib patiently and with great details provide replies and clarification. Because of his authority in the diverse subjects including law, he could steer the discussion in a manner which finally led to the drafting and the finalization of the Indian Constitution. But if you read the Constituent Assembly debate, you will realize the statesmanship of Baba Sahib Ambedkar. While being in the Constituent Assembly, he transcended his role. Not just, he didn't play a role only as a crusader of the marginalized and downtrodden, but he made sure that the interest of every section of the society is looked after. So there, though his focus was on that, though he wanted to ensure that, but at the same time, he was very conscious and he made changes in various clauses to ensure that in the process of looking after the interest of the marginalized and the downtrodden, it should not be that gross injustice is done to some other section of the society. He tried to balance the interest of everyone. To him, the Constitution was not just the basic law for the governance of the country. Rather, it was a vehicle for the nation's progress, a living organ which would meet the needs of the time. He was particular while creating the Constitution that the people should not be content with just political democracy. And his emphasis was that we should strive for social democracy with the principle of equality, liberty, and fraternity. To him, these three terms, equality, liberty, and fraternity, were a trinity, none of which could be divorced from another. According to him, in equality, liberty, and fraternity, if any one thing is missing, it will not serve. The other two will not serve the purpose. He believed that liberty cannot be divorced from equality. If that is done, it will only produce the supremacy of a few over many. Equality without liberty would kill individual initiative, and without fraternity, liberty and equality would not become a natural course of things. So these were the three words and concepts and rights which he believed were the core of the Constitution, and he thought that these are necessary to achieve what he called social democracy. Now, explaining the meaning of fraternity, he said that it means a sense of brotherhood of all Indians. It is a principle which gives unity and solidarity to social life. These words of Baba Sahib, and I read in his words, political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principle of life. He emphasized on social equality to mean the creating of a society which does not discriminate and treats all people equally with an even hand. On an economic plane, he desired the removal of a situation where some people have immense wealth and others do not. So therefore, please consider that a man who had suffered so much at the hands of a section of the society, it was not his dream to make it them versus us. What he dreamt of was a sense of brotherhood amongst each and every person, and that is what he called fraternity. And that is what he thought that one of the things that the Constitution should achieve. And he wanted
And in his concept while drafting the constitution, he emphasized on the need of parliamentary democracy, because he found that a parliamentary democracy is more responsible, because at periodic assessment there is an assessment by the public of the responsibility of the government. So he made people supreme over a government and said the government should be answerable and should be assessed by the people at regular intervals, which a parliamentary democracy gives a meaning of. The real contribution, of course, as we know, of Babasaheb Ambedkar in the Constitution was the protective discrimination scheme, as they say, or the reservation policy of the government, which is envisaged in Part 3 and Part 4, dealing with various situations which would overcome the conditions of the scheduled castes, the scheduled tribes, and the other castes. Provisions in Articles 15, 16, and 17, which provided for reservations, Article 30, and various other provisions which ensured that people who have suffered over the years are given a little thing which will make them come slowly at par with those who are ahead. So it was called protective discrimination because it's not that you are discriminating to harm others, you are giving some people that little thing which is required to bring them on par with those who are ahead. So that is the concept of equality which they can achieve. He made it his mission to uplift the downtrodden masses from the unequal position of inferiority to that of an equal position and equal socio-economic status. And for this, achieving this purpose, he implemented the reservation policy. Equally, he had a very important contribution in the drafting of the directive principles of state policy. These directive principles, as you all will know, mandated that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting just social order, continue to guide, and it continues to guide the nation till today. It was his dream of a welfare state, and these directive principles is actually quite a unique feature of the Indian constitutions. This continues to today guide the governance of this country and is invoked very often by even the Supreme Court in arriving at decisions involving social issues. Now, in recent times, you would have heard very often the Supreme Court invoke a principle of constitutional morality. This concept of constitutional morality is not something unique which the courts have developed. This was a concept which Babasaheb Ambedkar evolved and even spoke of during the framing of the Indian Constitution. Now, today, constitutional morality is really a thread that binds our Constitution. It's a golden thread that binds our Constitution. The Supreme Court has now invoked this principle in so many judgments in Sabrimala to make sure that women are not discriminated against. He said, Supreme Court said, that constitutional morality is different from social morality. That your social morality may permit you to discriminate, but the constitutional morality doesn't. And it is the constitutional morality which is supreme and which will command the conduct of the people of this country. Similarly, in Nas Foundation, where the court was dealing with various issues involving LGBTQ, the court found that there is a constitutional morality, that they should be given their due right. They should not be discriminated against, and therefore the court invoked the principle of constitutional morality. But this principle of constitutional morality, as I said, you will find Babasaheb speaking extensively in the Constituent Assembly. So these were the vision of this man. He had a dream and how deep he had thought about the future. Now today, very often we speak about individuality of a person
of privacy of a person, of how the state should strive to ensure that the individuality of every citizen is not trampled over, is not stifled. In these times, in this context, I must read to you a quotation of Baba Sahib Ambedkar. In his times, he said this, that an individual is an end in himself, and the aim of the society is the growth of the individual and the development of his personality. Society is not about the individual, and if individual has to subordinate himself to the society, it is because such subordination is for his own betterment and only to that extent. And just see what he said later on, the thought of it. He said that unlike a drop of water which loses its identity when it joins the ocean, an individual human being does not lose his individuality when he becomes a part of the society. But above all, to develop himself, the constitutional system must protect and facilitate such individual development. So today when we talk of individuality of a person, of protecting privacy of a person, of making sure that an individuality of a person is not trampled over by anyone, these were the visions of this visionary years back, decades back. Now, if the contribution of Baba Sahib in drafting the Indian Constitution were to be discussed at length, we would require days. And I have limited time and you all have limited patience. So I'll not test that too much. But I must say that his contributions were acknowledged by one and all. Across party lines, across people with whom he had regular conflicts of ideologies, and they accepted that in the Constitution was created a charter of values and principles, a dream of a free, just and equal society. He created a living document which could meet the changes of time. Today, just imagine how many decades we are after the Constitution, but that Constitution today also has an answer to every social problem in our country. When the court is deciding, the Supreme Court decides any social issues which is required, it finds its answer in the Constitution which was drafted decades back. He created a Constitution which is flexible but not rigid. At the same time, he made it rigid enough to ensure that the basic rights of a person cannot be compromised, and the Constitution will not permit the compromise of the basic rights of any citizen. His contribution to the drafting of the Indian Constitution was honored by the Columbia University when they conferred the LLD degree on Dr. Ambedkar, and the citation read, "The degree is being conferred in recognition of the work done by him in connection with the drafting of Indian Constitution." The university hailed him as one of India's leading citizens, a social reformer and valiant upholder of human rights. Baba Sahib very often had a great ideological difference with Jawaharlal Nehru. But Jawaharlal Nehru also acknowledged his contribution by saying, "Dr. Ambedkar has played the most important role in the framing of India's Constitution, and no one took greater trouble and care over the Constitution making than Dr. Ambedkar." Now, when your people with whom you have contested on ideologies compliment you in this manner, that demonstrates how deep you have worked, how hard you have worked, and what a masterpiece you have achieved. Dr. Rajendra Prasad praised for the services rendered by Dr. Ambedkar, and he said, "I have carefully watched the day-to-day activities from the presidential seat. Therefore, I appreciate more than others with how much dedication and vitality this task has been carried out by the drafting committee and by its chairman,
Dr. Bhimrao Ambedkar in particular, we never did a better thing than having Dr. Ambedkar on the drafting committee and selecting him as its chairman. So this, the President of India that time said that we couldn't have thought of any better person, and that's the correct fact. But he created the Constitution. I would call upon you, each of you as law students, to take up the speech, the last speech, which Baba Sahib Ambedkar gave after presenting the Constitution in the Constituent Assembly. And that speech, when you read today, it resonates so much with today's times. Because while leaving this legacy for us, while leaving this master document, a living document, an organic document for us, he left us with a lot of warnings. And it is important that we remember those warnings more now than ever, because it is only if we are conscious of those warnings that maybe we will be able to correct our course of our day-to-day life. He first said, and as the Chief Justice had pointed out, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad when those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. The Constitution can provide only the organs of the state, such as legislature, the executive, and the judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depends are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. He further threw a great warning, and he said, let us not forget that this independence has thrown on us greater responsibility. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for everything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have no one to blame except ourselves. We wish to preserve the Constitution, he said, in which we have sought to enshrine the principle of government of the people, for the people, and by the people. Let us resolve not to be tardy in the recognition of the evils that lie across our path, and which induce people to prefer government for the people to government by the people, nor to be weak in our initiative to remove them. So this was Baba Sahib's another warning, that if we have got independence, it is now our responsibility to make it work. It is our responsibility to recognize the evils that lie in our path, and at the same time to strive, not be tardy in their removal. And on 26th of January he ended by saying that on 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. And he that time also acknowledged the difference between the dream of the Constitution and the reality of the situation in India. And I would call upon you all to compare what he said then with the times today. What have we achieved in so many years? He said that we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. And he questioned each one of us, and I repeat that question to each of you today, when he said, how long shall we live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life?
and then followed the warning that if we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy, which this assembly has so laboriously built. So this is a question which Baba Saheb Ambedkar asked us, and do we have an answer to that? When we talk of how Baba Saheb's contribution has affected the democracy, we should ask ourselves, how well have we implemented his philosophy? And that is why I began by saying that while it's true that we should respect the Baba Saheb Ambedkar and the preamble of the Constitution by offering flowers, but according to me, the true homage to Baba Saheb will be if we continue to live a life and to imbibe in our day-to-day living the values which he dreamt of, to make sure that we just do not become passive lookers at any evil being done, but take a proactive role to eradicate that. And I ask each one of us today to put our hands on our heart and ask ourselves, how many of us give it a thought on a day-to-day life? And if we don't, then let's make this commitment today to ourselves, make this commitment to the legacy of these great men who defined our destiny, that we shall live a life on the path shown by them. And if we do that, if we even adopt a part of the path that they have shown us, we will live in a much stronger nation, a much united nation, a much happier nation. I do not say that we have achieved nothing. We have achieved a lot, but a lot remains to be done. And that what remains to be done is in the hands of each and every one of us. With these thoughts today, I will leave you all. Thank you very much for bearing me, and thank you very much for hearing me. Thank you very much, Honorable Dr. Birendra Saraf sir, for valuable insights on the topic. I request Dr. Siddharth Ghatwisave sir to grace the stage. ॲडव्होकेट जनरल डॉक्टर वीरेंद्र सराफ सरांबद्दल दोन शब्द असं मला सांगायचं आहे की सर हे जरी महाराष्ट्र राज्याचे अधिवक्ता असले तरी आम्ही रेग्युलरली त्यांच्याबरोबर डील करतो. एक डाऊन टू अर्थ माणूस आणि माणूस म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. तर प्लीज त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवा. सर आपल्यासाठी वेळ दिला एवढा. I once again welcome Dr. Siddharth Ghatwisave sir. I request Shri Sunil Ware sir, Director General Bharti Pune, to welcome Dr. Siddharth Ghatwisave sir with the bouquet and the book of Constitution of India. First session of seminar, Honorable Dr. Siddharth Ghatwisave sir, who will be speaking on the topic of role of legal education in setting path for social transformation by Honorable Dr. Ambedkar. Honorable Dr. Siddharth Ghatwisave sir is having teaching experience spanning of 14 years, including roles as an assistant professor at Dhaneshwari College of Education for Women and Dhaneshwari College Postgraduate College of Education. Dr. Ghatwisave sir is currently serving as an assistant professor at PNDT College of Education for Women, SNDT Women's University, Mumbai. Indeed, sir has made a significant contribution to the field of education. Notably, Dr. Ghatwisave sir has been involved in various academic endeavors such as creating and publishing online course work through MOOC for Open Education for Better World OE4W offered by UNESCO Chair. Dr. Ghatwisave sir has made a significant social contribution as through delivering lectures on Phule Shahu Ambedkar's philosophy and conducting personality and leadership development programs.
Dr. Ghatwisave sir has also published numerous papers in national, international conferences, books and journals. I request Honorable Dr. Siddharth Ghatwisave sir to guide us on today's topic. Please sir, over to you. Thank you so much. Respected Director Baba Saheb Ambedkar Research and Training Institute, Dr. Sunil Ware, and young and dynamic coordinator of this function, Mr. Siddesh Tiwrekar sir, all the dignitaries of the dais, on the dais. मुझे पता है जिसको भूख लगती है उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए. अभी आपके सबके खाने का समय हो चुका है और मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई कि गिवन स्टिपुलेटेड टाइम में मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, इन्हें मेरे स्पीच को ख़त्म करना है. अभी तो विचार को ख़त्म करना और खुद को ख़त्म करने में ज़्यादा अंतर नहीं होता है. सर ने बोला मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो. Some of the students came through here from English medium and some of the students came from Marathi medium. So they requested me, sir, to please try to find out the intermediate session between these two. So I am decided to speak in Hindi. Dear friends, एक बार बुद्ध अपना कारवा लेकर जा रहे थे, तब एक आदमी भूख से विलाप कर रहा था. बुद्ध ने अपने शिष्य परम मित्र आनंद से कहा कि जाओ देखो उसे क्या क्या हो गया है, वो क्यों विलाप कर रहा है. तो आनंद उस शिष्य के पास गया और उसे कहने लगा कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है. तो शिष्य वॉज नॉट गिविंग अ रिस्पॉन्स. वो जो भिखारी था, तो आनंद ने वो बुद्ध के पास जब आनंद वापस आते हैं तो बुद्ध को कहते हैं कि ही इज नॉट गिविंग अ रिस्पॉन्स. तो बुद्ध आनंद से कहते हैं कि तुम्हारे भिक्षाटन पात्र में कुछ खाना है क्या. तो बुद्ध बोलते जी हाँ है, जाओ पहले उसको खाने के लिए दे दो. तो बुद्ध आनंद जाते हैं और उसको कुछ खाने के लिए देते हैं. तो जब वो भिक्षाटन पात्र का खाना खाता है तब वो जो भिखारी है वो आनंद से बोलता था हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे, अब बोलो बोल के. तो कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं पहले उसको खाने को दो और बाद में उसको विचारों का खान लो. लेकिन मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी हस्ती है, उनके विचार मर गए तो ऐसे भूखे मरने से भी कई ज़्यादा बेकार हो सकता है. इसलिए विचारों को जिंदा रखने के लिए आप लोग मुझे 15-20 मिनट टॉलरेट कर दीजिए. मित्रों, चार्ल्स ग्रैंड नाम का एक विजनरी ब्रिटिश अधिकारी हुआ था. उसको पायोनियर ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, यानी उसको फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है. 1813 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून उसने लेकर गया और उसने बोला कि इंडियंस के, भारतीय लोगों के सही पोटेंशियल का अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम लोगों को इनको शिक्षा देना बहुत जरूरी है. 1813 में 1854 में बाद में वुड्स डिस्पैच हंटर कमीशन और दिस एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को पता है. तो 1813 में चार्ल्स ग्रांट वहां से बिल पास करके लेके आता है और भारत के लोगों को बोलता है कि अब हम लोगों को शिक्षा देंगे. वो कानून पहली बार बनाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कराता है. इंप्लीमेंट की समस्या आ सकती है उसे भी पता होता है. अंग्रेज लोग यहाँ की भारतीय जाति व्यवस्था से पूरी तरह परिचित थे. उसने बोला कि अब हम लोगों को अगर सही पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है तो हमको ये बात जाननी होगी कि ये सबके लिए एजुकेशन देना जरूरी होता है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की समस्या तो आने वाली है, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर ने कहा है. तो वो 1 लाख रुपीस का बजट देते हैं, मिशनरीज को इनवाइट करते हैं और एजुकेशन सिस्टम भारत में शुरू कर देते हैं. एक कंडीशन डालते हैं कि अगर तुम डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो तुम लोगों को फंड नहीं दिया जाएगा. 1 लाख का जो प्रोविजन है उसमें से कोई जो फंड स्कूल चलाने के लिए लगता है वो हम नहीं देंगे. साथियों, केवल लीगल प्रोविजंस होने से नहीं चलता है. लीगल प्रोविजंस की जानकारी उस देश में, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को रूबरू होना बहुत जरूरी होती है. एक यंग डायनामिक सूबेदार ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा था. उसको जब इस कानून की जानकारी लगती है कि वो जान चुका होता है कि मनुस्मृति का कानून अब इस देश में लागू नहीं होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऐसा ठहराव पास, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि सारे लोगों के लिए शिक्षा का प्रोविजन खुला हो गया है. वो यंग सूबेदार डिसाइड करता है कि मैं अपने 2 बेटों को स्कूल में डालूंगा. पहले सूबेदार होते हैं लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नेंस में बाद में टीचर बोल के काम करते हैं और टीचर करने के बाद वो अपने 2 बेटे को स्कूल में डालने का डिसीजन करते हैं. उस विजनरी व्यक्ति का नाम है सूबेदार रामजी बाबा सबकार, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी. वो डिसाइड करते हैं कि मेरे 2 बेटे को मैं शिक्षा दूंगी. किस आधार पर? ये जो कानून बना है, इस कानून के आधार पर मुझे आप शिक्षा लेने से, अछूतों को शिक्षा लेने से कोई नहीं रोक सकता है. शिक्षा का कारवां यहाँ से शुरू होता है. क्या टॉपिक है मेरा? रोल ऑफ लीगल एजुकेशन इन सेटिंग पाथ फॉर अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो जैसे मैंने कहा कि कानून की प्रोविजन केवल किताब में होने से नहीं चलता है,
उस कानून को सही में लिया जा रहा है, लाया जा रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी होता है। और कानून सही मायने में अमल में लाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखने का काम यहाँ की जनता को देखना चाहिए। क्योंकि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी मैनेज हो सकते हैं। किसके हित के बारे में चर्चा करने वाले? लोगों के हित के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लोगों के हित के बारे में चर्चा होने वाली है तो लोगों को भी इसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब ये चुनौती हमारे सामने ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कानून बनाया है, उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही हमको देखना है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने दोहरी समस्याएं थी। बाबा साहब अम्बेडकर को कानून बनाने की प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करना था और वो कानून का उपयोग भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करना था। इसलिए 1918 को जब साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में पहली बार आया, यू कैन इमेजिन अ 27 ओल्ड यंग मैन, बाबा साहब अम्बेडकर एज वॉज जस्ट 27 ओल्ड यंग, एक 27 साल का नौजवान साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने मेमोरेंडम देता है कि इस देश में, इस देश के जो अछूत है वो बेसिक राइट से भी पीछे है, इसलिए इनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या लगा रखा है, वी पीपल आर इंक्लूडेड, हम सब एक है, ये क्या अलग से रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। वो नौजवान समझ गया था कि कानून बनाना जरूरी है अगर तुम लोगों को, और कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। अगर ब्रिटिशर्स हम लोगों को आज़ादी दे रहे हैं और पार्लियामेंट में कानून बनाने की प्रक्रिया में अगर हम हमारे प्रतिनिधित्व नहीं भेजते हैं तो समझो हमारा तो सत्यानाश आने वाले समय में भी हो सकता है। कौन समझ रहा है? 27 ओल्ड का नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स भारत को आज़ादी देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, उनका लीगल एजुकेशन और लीगल कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, वहां वहां बाबा साहब अम्बेडकर जाकर इंटरफेयर करते हैं। केवल इंटरफेयर ही नहीं करते हैं, जो कानून ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, जो पार्लियामेंट में ठराव पास हुए हैं, जैसे कि अभी यहाँ के बॉम्बे में सीके बोले रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो था कि महाड़ का जो 14 तालाब है वो सबके लिए खोल दिया जाएगा। रिजोल्यूशन था, कानून था। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों महाड़ का तालाब का सत्याग्रह? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कानून के बहुत बड़े चहीते थे। वो केवल कानून बनाते नहीं थे, मानते नहीं थे, तो कानून को इंप्लीमेंट भी करते थे। इसलिए बाबा साहब ने महाड़ का तालाब भी चुना। क्यों? पुणे में, मुंबई में पानी नहीं था क्या? तो सीके बोले रेजोल्यूशन का जो पहला कानून था वो लीगल, उसको लेजिटिमेट राइट्स था, उसको चुनकर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ का तालाब का सत्याग्रह वहां पे किया। आई एम नॉट गोइंग इन अ डिटेल। देन 1928 में साइमन कमीशन आया। हम सब जानते हैं, पीपल आर वेल अवेयर अबाउट द प्रोसीजर व्हाट ब्रिटिशर्स हैव डन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। जैसे उन्होंने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने डिक्लेयर कर दिया था कि हम 10 साल बाद हम लोगों को नए नए प्रोविजंस के बारे में आप हमें सजेस्ट करते जाइए, हम उस हिसाब से आपके प्रतिनिधित्व के बारे में सोचेंगे। 1918 में जो साउथ ब्यूरो कमीशन आया था उसका अगले बारे में सोचने के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने भी प्रस्तुत होते हैं और उनको भी अपना मेमोरेंडम देते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर तुम कानून बनाने जा रहे हो तो हमारा भी थोड़ा ख्याल रखो। अगर तुम हमको आज़ादी दिए बिना चले गए तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बाबा साहब अम्बेडकर कानून बनाने के लिए इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम लोगों को कानून बनाओ। देन 31, 32 और 32 की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, मैकडोनल्ड का जातीय निवाड़ा है। क्या है ये? बाबा साहब अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने, साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने, राउंड टेबल कमीशन में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीगल राइट्स बनाने की प्रक्रिया में इंटरफेयर कर रहे हैं, कानून बनाना चाहते हैं। क्योंकि कानून एक बार बन गया तो उसको इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी जब आने वाली पीढ़ी पे लगेगी तब वो अपने आप हो जाएगा। अगर कानून ही नहीं बनेगा और हम बोलेंगे कि नहीं लोग सुधरेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे और अपने आप सुधर जाएंगे, ऐसा होने में बाबा साहब अम्बेडकर विश्वास नहीं रखते थे। देन साइमन कमीशन हुआ। साइमन कमीशन के बाद हम सब पुणे पैक्ट हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन इन रिजर्वेशन, ये सारी गहरी बातें, मैं इनमें नहीं जाऊंगा, हम सब जानते हैं। जो टॉपिक है उसको रिलेटेड में लॉ देने का मैं प्रयास करूंगा। 1942 में जब बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रिटिशर्स ने पहली बार लेबर कमिश्नर बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर लॉ सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? 12-16 घंटे था मजदूरों से सर्विस लेते थे, 8 घंटा करो। बोनस नहीं देते थे, चलो बोनस दो। क्या कर रहे बाबा साहब? केवल लॉ मिनिस्टर है इसलिए दे नहीं रहे हैं। अगर वो लॉ मिनिस्टर चले जाएंगे तो कोई आने वाला देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्विंसिंग स्पीच में बोल रहे हैं इसका कानून बनाओ, 8 घंटे का लॉ बनाओ, ड्यू बनाओ, महिलाओं को प्रेगनेंसी के लीव दे दो, महिला को स्पेशल बेनिफिट दे दो, इनको इनकरेज करो। यानी लॉ सेटिंग के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर हर बार इंटरफेयर कर रहे हैं। द बेस्ट आउटपुट ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar's life is that is the Constitution of India. It is the supreme law on the earth of India. भारत की भूमि का सबसे महान कानून क्या है? भारत का संविधान है। भारत के संविधान में जितने भी पार्ट्स डाले बाबा साहब अम्बेडकर ने,
केवल जो जरूरी है वही ना डाला है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, अभी वर्तमान में हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे देंगे, लेकिन आप लोगों को कानून बनाना है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का, आप बाद में जब हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर केवल लॉ नहीं बना रहे हैं, आने वाले जनरेशन को एक दिशा भी दे रहे हैं कि तुम ऐसा कानून बनाओ जो कि हर दबे कुचले ही नहीं, केवल सवर्ण सब जाति के लोगों को समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में उपयोग हो जाएगा। यह समस्या का मूलभूत जो अंग होता है वो कानून से ही उभर कर आता है और उसका समाधान भी कानून में ही होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कानून में ज्यादा रुचि लगते थे। जैसे कि अभी 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की पैरवी की। उन्होंने बोला कि हिंदू कोड बिल पास हो जाना है। जैसे कि सिंपल उसमें प्रोविजन है, क्या है? सिंपल प्रोविजन है कि द्विभार्या प्रतिबंधात्मक कानून, हिंदू पुरुष हिंदू कोड बिल लागू होने से पहले 2 शादियां कर सकता था, कोई ज्यादा शौकीन हो तो 3-4 भी कर सकता था, लेकिन कानून बनाया और 1 से ज्यादा वाइफ तुम नहीं कर सकते हो। अब कानून बनाने से यह हो गया कि लोग कानून से डरते, बाकी किसी चीज से डरते नहीं। अगर बाबा साहब बोलते कि हमारे लोग हम एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, और खुद अपने आप में बोलेंगे कि वी आर नॉट, हम इसको नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस बारे में बाबा साहब विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। सबसे जरूरी बात बोलकर मैं वाइंड अप करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर जब बने ना, बाबा साहब की खासियत है कि जिस लोगों के पास कोई देखता नहीं ना, बाबा साहब उसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। 1857 का रिवॉल्ट जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को परेशान करने वाले एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, विमुक्त जाति, भटके विमुक्त, ये जो कम्युनिटी के लोग थे ये थे। वो जंगल से आते थे, जहर लगा हुआ अपना नाम निकालते थे और मार के चले जाते थे, वो जहर का तोड़ ही नहीं मिलता था। तो ब्रिटिशर्स ने जब अपने कार्य का मूल्यांकन किया तब उनको पता चल गया कि ये आदिवासी कम्युनिटी के लोग, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी के लोगों ने जो हमारे पूरी कायनात को, हमारी विरासत को चैलेंज कर दिया है, अगर ये लोग गांव में आते रहे तो हमको परेशान करते रहेंगे। इसलिए 1960 में और बाद में 1860 में और 1872 में इंडियन पिनल कोड को जब गठित किया गया तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का कानून बनाया। मेरे जानकार लोग हैं वकील, उसको उसमें और प्रकाश डालेंगे कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में अगर इस जाति का आदमी भटका, विमुक्त हो, डीएनटी, एनटी, विजेएनटी वाला अगर गांव में दिखा तो ब्रिटिशर्स उसको उठा के सीधा जेल में डाल देते थे। ये नहीं देखा जाता था कि वो गुनहगार है, उसने चोरी की है नहीं की है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, जब पहले कानून मिनिस्टर बने तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस एक्ट को हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जब पार्लियामेंट में डिबेट चली तो लोग बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी कि बाबा साहब को बोल रहे थे लोग, अरे वो तो गांव में आते हैं, चोरी करते हैं, चपाटी करते हैं, हमारे समाज को इससे धोखा हो जाएगा। तो बाबा साहब ने बोला कि भाई ये जो है ना, ये हैबिचुअल हो गए हैं लोग, इनको बताया गया है कि तुम्हारी इकोनॉमी चलेगी तो तुझे चोरी करनी पड़ेगी, दरोड़ा डालना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। इसको अगर इस आदत से दूर निकालना है तो तुम लोगों को इसको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, और मुख्य धारा में अगर तुम इसको ला पाओगे तो ही तुम समाज इसका भला कर सकोगे, वरना ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को कन्वर्ट करके हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट कर दिया। जब तक उसके ऊपर तुम गुनाह सिद्ध नहीं कर सकते तब तक उसको तुम जेल में नहीं डाल सकते। ये बात है एनटी, डीएनटी, विजेएनटी के लोगों को बेस बाबा साहब अम्बेडकर ने। अब देखते हैं वो महाराष्ट्र में 11 साल तक विजेएनटी का चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बेस है मित्रों, अगर हम कानून को बेस बनाते हैं और कानून के आधार पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को लागू करते हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं रहता है, उसका कोई सवाल नहीं रहता है। दैट इज सो ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आई फिनिश इन विद इन अ टाइम। थँक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशन्सफुली। यांच्याकडून सगळ्यात प्रथमतः एक मेसेज आला की अशा पद्धतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सनद मिळून वकील म्हणून रजिस्टर होऊन 100 वर्ष झालेत आणि हा कार्यक्रम आपल्याला चांगला करायचा आहे। तर आपण सगळेच म्हणतो की बाबासाहेब बाबासाहेब बाबासाहेब, पण बाबासाहेबांचं काम हे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावं। त्यांनी नेमके कुठल्या विषयाला हात घातला, त्यांच्यामुळे ड्राफ्टिंग कमिटी म्हणजे त्याचे हेड वेगवेगळ्या प्रकारे कमिटीज झाल्या होत्या कॉन्स्टिट्यूशन बनवण्यासाठी। त्या कमिटीचे हेड म्हणून ते जेव्हा आले तेव्हा प्रत्येक येणाऱ्या प्रश्नाला त्यांनी ज्या पद्धतीने उत्तर दिलं, आज जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्या कॉन्स्टिट्यूशनला आकार देण्याचं काम त्यांनी केलं। आणि अशाच पद्धतीने म्हणजे फार तळागाळातून येऊन शिक्षण हे वाघिणीचं दूध म्हटलं जातं
आणि ते शिक्षण प्रत्येकाने घ्यावं आणि त्या शिक्षणाच्या जोरावरती आपण जग जिंकू शकतो आणि मग प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत ह्या शिक्षणाचं महत्त्व पोचावं. मग त्यातल्या त्यात लीगल म्हणजे कायदेशीर शिक्षणाच्या जोरावरती आज त्यांनी हे जे काही सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकले त्याचं महत्त्व लोकांपर्यंत पोचावं. म्हणून आजचा हा जो कार्यक्रम आहे ज्याचं नाव आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲज अ ज्युरिस्ट म्हणून ठेवलं. मग ह्या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या संस्थांना आपण जोडण्याचा प्रयत्न केला. अधिवक्ता परिषद म्हणजे वकिलांची संघटना, त्यातनं ज्यांनी बाबासाहेबांना सनद दिली अशी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांना आपण जोडून घेतलं. त्यानंतर त्यांनी शिक्षण घेतलं होतं मुंबई युनिव्हर्सिटीतून, म्हणून मुंबई युनिव्हर्सिटी आज ह्या कार्यक्रमामध्ये आपण सगळे येऊन संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला. आपण सगळे या कार्यक्रमाला आलात आणि मान्यवर ज्यांनी आपल्याला हे स्पीच दिलं. आपण कार्यक्रम हा संपत नाही आहे, आपण भोजन करून पुन्हा या कार्यक्रमामध्ये इथे बसत आहोत. हा मान आपण बाबासाहेबांना अर्पण करत आहोत आणि त्यांचे विचार त्यांचं कार्य अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आपल्या मार्फत आपण ते पुढे कंटिन्यू करूच. मुद्दा असा आहे की काही लोकांनी असं म्हटलं की हे जे काही टॉपिक्स आहेत किंवा हा जो काही प्रकार आहे हा सतत चालत आलेला आहे किंवा जुनं झालं आहे, काहीतरी नवीन पाहिजे. तर येणाऱ्या प्रत्येक पिढीतल्या व्यक्तीपर्यंत त्यांचे विचार त्यांचं कार्य हे पोचत राहिलं पाहिजे, हे थांबलं नाही पाहिजे आणि तोच ध्यास घेऊन आपण हा कार्यक्रम पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. त्यामुळे कोणी आपण जाणार नाहीत याची काळजी घेऊ. जेवण संपवून आपण पुन्हा इथेच जमणार आहोत. Thank you, Dr. Siddharth Ghatwisave sir, for heartfelt and a well-researched speech. As the same instructions, we have 1 hour lunch break coming up, followed by the second session of the seminar. Please make sure to return and be seated 5 minutes before the program resumes. Enjoy your lunch and see you all soon. Our Constitution. Now if everyone is settled, can we begin our third session? Okay. The speaker of our third session is Dr. Pradeep Aglave, and the topic that Dr. Aglave is speaking about is Dr. Babasaheb Ambedkar, a role model, India and world. As you can see, the importance of remembering Dr. Babasaheb Ambedkar is even reiterated in the times of today, and therefore it is necessary for all of us to take inspiration from the great model of Dr. Ambedkar, who has shown by his conduct and by his writings what we should do and how we should follow our constitution. So, let me introduce Dr. Aglave. We are honored to have Dr. Pradeep Aglave with us today as our esteemed speaker, who will be speaking on the topic of Dr. Babasaheb Ambedkar, a role model, India and world.
Dr. Pradeep Aglave sir is having rich background in academics and a commitment to promoting the legacy of Dr. Babasaheb Ambedkar. Sir has been serving as the secretary of Dr. Babasaheb Ambedkar Charitable Sadhana Prakashan Samiti Maharashtra for the past 5 years. Prior to his current role, Dr. Aglave sir held the position of Dean at Nagpur University, showcasing his vast experience in the field of education. Throughout his career, he has dedicated himself to promoting the teachings and principles of Dr. Babasaheb Ambedkar. I now call upon Dr. Pradeep Aglave sir as we are eager and looking forward to his insights on the topic. Mr. Siti. अनाउन्समेंट म्हणजे एवढे छान निवेदक आपल्याला 2 मिळाले, सकाळपासून आपल्याशी संवाद साधत आहेत, कार्यक्रमाचं इतकं सुंदर सूत्रसंचालन करत आहेत, तर त्यांचं सुद्धा एक छोटासा सत्कार व्हावा अशी काय वाईट गोष्ट. तर वारे सरांना मी विनंती करतो, दोन्ही सूत्रसंचालकांचं आपले संविधानाची एक प्रत देऊन त्यांचे आभार मानावे. सरकारी वकील राहिलेले आहेत, वेगवेगळ्या संस्थांच्या म्हाडा आणि इत्यादी संस्थांच्या त्या पॅनलवरती आहेत, BMCच्या मृण्मयी कांबेटे, दोन्ही आपले सूत्रसंचालक वकील आहेत. बॉम्बे हायकोर्टमध्ये त्यांची प्रॅक्टिस आहे, ॲक्टिव्हली ते प्रॅक्टिस करतात आणि आज आपल्यासाठी ते इथे सूत्रसंचालक. Again invite Dr. Pradeep Aglave to please deliver his speech. आजच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण उपस्थित झाला. पहिल्या सत्रापेक्षा गर्दी कमी असली तरी तुम्हा सर्वांना धन्यवाद. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव It is not only name. It is not only name of one person. When we talk about the Dr. Ambedkar, when we read literature of Dr. Ambedkar, what we know? जेव्हा बाबासाहेबांचं साहित्य आपण वाचतो, बाबासाहेबांचं कर्तृत्व आपण बघतो, तेव्हा काय लक्षात येतं? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एका तत्वज्ञानाचं नाव आहे. इट इज अ नेम ऑफ वन फिलॉसॉफी. इट इज अ नेम ऑफ थॉट. हे का तत्वज्ञानाचं विचाराचं नाव आहे. अशा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना आणि त्यांच्या कर्तृत्वांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणे, मुंबई विद्यापीठ, बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि इतर संघटनाच्या वतीनं आज एक अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे. बार्टीचे डायरेक्टर जनरल आमचे स्नेही माननीय सुनील वारे साहेब, या ठिकाणी ज्यांचं पहिल्या सत्रामध्ये दुसरं व्याख्यान झालं ते आमचे मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ घाट विसावे, आणि या ठिकाणी आमचे मित्र ज्यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन माननीय राज्यपाल साहेबांच्या हस्ते झालं असे आमचे मित्र डॉक्टर संभाजी विरांजे, आणि या ठिकाणी समोरच्या लाईनमध्ये एक महिला बसलेल्या आहेत, त्यांचं यासाठी कौतुक आणि अभिनंदन की त्यांचा आजच मुंबई विद्यापीठामध्ये सायकोलॉजी विषयामध्ये PhDचा वायवा झाला आणि त्यांना PhD बहाल झाली. त्याबद्दल त्या मिसेस वारे मॅडम यांचं आपण अभिनंदन करूया. आणि उपस्थित सर्व बंधूंनो आणि विद्यार्थी मित्र हो, बाबासाहेब आंबेडकर एक नाव, एका तत्वज्ञानाचं नाव, आणि बाबासाहेबांचं जे कर्तृत्व आहे
हे कर्तृत्व एका विशिष्ट क्षेत्रापुरतं मर्यादित नाही. आपण जेव्हा बाबासाहेबांच्या संदर्भात वाचतो आणि विचार करतो तेव्हा लक्षात येतो की एक माणूस आपल्या आयुष्यामध्ये इतकं प्रचंड काम करतो जे काम अनेक लोक म्हणजे अनेक पिढ्यापर्यंत करू शकत नाही. ते एका व्यक्तीनं बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या एका जन्मामध्ये जो आपण पुनर्जन्म मानत नाही त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये केलं प्रचंड काम. बाबासाहेब इज अ रोल मॉडेल ऑफ ऑल द इंडियन्स. बाबासाहेब हे भारतीयांचं रोल मॉडेल आहे आणि केवळ भारतीयांचं नाही. मी या संदर्भात एक प्रसंग आपल्याला सांगेल. 2007 मध्ये मी पाकिस्तानमध्ये गेलो होतो. 14 एप्रिल 2007 ला पाकिस्तानच्या लोकांनी 14 एप्रिलला बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त एक आंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित केलेला होता. आणि माझ्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला की हे सर्व मुस्लिम लोक आणि बाबासाहेबांची जयंती साजरी करतायत आणि केवळ जयंती नाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चासत्र आयोजित करतायत. तर तो प्रश्न माझ्या मनामध्ये होता आणि मग गेल्यानंतर तिथले ऑर्गनाइज डॉक्टर उस्मान खान त्यांना मी प्रश्न विचारला. तेव्हा बंधूंनो डॉक्टर उस्मान खान यांनी जे उत्तर दिलं ते अतिशय महत्वाचं आणि आपणाला सुद्धा विशेष वाटेल. ते उत्तर काय होतं? मी जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारला की तुम्ही असं बाबासाहेब जयंती आणि इतक्या मोठ्या का साजरी करता तेव्हा ते असं म्हणाले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वॉज अ ग्रेट ह्युमॅनिस्ट. ही इज ऑल्सो अवर रोल मॉडेल. यू लिसन व्हॉट ही सेड. काय म्हणाले ते की बाबासाहेब आंबेडकर वॉज ग्रेट ह्युमॅनिस्ट. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे महान मानवतावादी होते आणि ते आमचे रोल मॉडेल आहेत असं कोण म्हणालं? पाकिस्तानचे लोक म्हणाले, पाकिस्तानचे ऑर्गनायझर म्हणाले. आणि इतकंच नाही, युरोप खंडामध्ये हंगेरी नावाचा देश आहे. त्या देशामध्ये जिप्सी नावाचे लोक, हे जिप्सी लोक, या जिप्सी लोकांना आपली प्रगती करायची होती, आपला विकास करायचा होता. त्या जिप्सी लोकांचा नेता जॉनस ओर्सोस, जॉनस ओर्सोसला भारताविषयी काही माहित नव्हतं. जॉनस ओर्सोसचा मित्र टिबोर डेडॉक हा फ्रान्सला गेला आणि फ्रान्स देशामध्ये फिरत असताना, विशेषतः पॅरिसमध्ये फिरत असताना एका बुक स्टॉलमध्ये पुस्तक मिळालं. ते पुस्तक बघितलं त्यांनी आणि टिबोर डेडॉक ते पुस्तक घेऊन आपल्या हंगेरी देशामध्ये गेला आणि त्यांनी जॉनोसला बोलावलं आणि सांगितलं, जॉनोस मी तुझ्यासाठी वेगळं काही आणलेलं आहे. तर म्हणा काय आणलं तुम्ही? त्यांनी पुस्तक दिलं, ख्रिस्तोफर जेफरलोटनं लिहिलेलं पुस्तक. हा फ्रेंच लेखक ख्रिस्तोफर जेफरलोटनं लिहिलेलं पुस्तक फ्रेंच भाषेमध्ये. टिबोर डेरलॉटला फ्रेंच भाषा येत होती पण आपल्या जॉनस ओर्सोसला फ्रेंच भाषा येत नव्हती. तो म्हणाला की मी काय करणार पुस्तक, मला काही कळत नाही आहे. तेव्हा टिबोर असं म्हणाला, मी पुस्तक वाचलंय, हे पुस्तक एका महान अशा पुरुषावर आहे आणि तुला आपल्या लोकांची प्रगती करायची आहे ना, तुला जिप्सी लोकांचा विकास करायचा आहे ना. येस, आय वॉन्ट टू डू. म्हणाले असं कर, हे जे पुस्तक ज्या महापुरुषांवर आहे,
हा महापुरुष आता तुझा रोल मॉडेल राहील, तुझा आदर्श राहील. लक्षात घ्या, युरोप खंडामधली गोष्ट, हंगेरी देशामधली गोष्ट, भारतातली नाही. आणि आपला टिबोर सांगू लागला कुणाला, जॉन सोर्ससला, की आपल्या जिप्सी लोकांचा विकास करायचा असेल तर हा जो महापुरुष आहे, या महापुरुषाला आपलं रोल मॉडेल बनवावं लागेल, आदर्श बनावं लागेल, त्याचं अनुकरण करावं लागेल, आणि तेव्हाच हंगेरी देशातील या सर्वसामान्य लोकांचा विकास होईल. ओसून झाला, ठीक आहे, ओके, तुम्ही म्हणत असाल, मला मान्य आहे. आणि जॉनस ओर्सोसनी आपलं आंदोलन त्या महापुरुषाच्या विचारावर सुरू केलं. लक्षात घ्या. आणि त्या महापुरुषाचं नाव काय आहे? क्रिस्तोफर जेफरलोटले लिहिले पुस्तक कुणावर होतं? कुणाला दर्श मांडलं त्यांनी? म्हणजे युरोप खंडातील, हंगेरी देशातील जिप्सी आणि इतर लोकांचा रोल मॉडेल काय आहे? कोण होता? आजही तुम्ही बघा, त्यांचा रोल मॉडेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. बघा, लक्षात घ्या, केवळ टाळ वाजवण्यासाठी ही वस्तुस्थिती, हा इतिहास, नवा इतिहास आता युरोप खंडामध्ये लिहिला जात आहे. की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार किंवा त्यांचं रोल मॉडेल म्हणून किंवा त्यांचं आदर्श अनुकरण अशी जी व्यक्ती आहे ती केवळ भारतामध्येच नाही तर भारताच्या बाहेर युरोप खंडातली देश सुद्धा आता त्यांना आपला रोल मॉडेल म्हणून लागले. आणि म्हणून या संदर्भात आपण चर्चा करत असताना, म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर हे थोर अर्थतज्ञ होते, समाजशास्त्रज्ञ होते, पत्रकार होते, एक रिफॉर्मर होते, ह्युमॅनिस्ट होते. विविध क्षेत्रामध्ये बाबासाहेबांनी प्रचंड काम केलं, प्रचंड. आणि म्हणून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ते लोकांचे, जनतेचे रोल मॉडेल ठरलेले आहेत, केवळ एका विशिष्ट नाही. आणि आपण आज जी थीम आहे आज चर्चा सत्राची, की डॉक्टर आंबेडकर अ ज्युरिस्ट. आणि या ठिकाणी आपण बाबासाहेबांना 5 जुलै 1923ला मुंबई कोर्टने जी सनद दिली त्याचा 100 वर्ष आपण शताब्दी साजरी करत आहोत. आणि मी वारे साहेबांना धन्यवाद देतो सर, की आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. आणि या गोष्टी नव्या पिढीला दिशा देणार असतात. म्हणजे या गोष्टी लोकांसमोर आल्या पाहिजे. मी मागल्या वर्षी पुन्हा इथे मला काही मुस्लिम महिला दिसत आहेत म्हणून मी सांगतो, मागल्या वर्षी ऑक्टोबर 22 मध्ये मी लाहोर विद्यापीठामध्ये होतो पाकिस्तानच्या. आणि ही माझी 3री भेट होती पाकिस्तानची. तसं अनेक वेगवेगळ्या विद्यापीठात, कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स किंवा इकडे ऑस्ट्रेलियामधलं मेलबॉर्न, अनेक विद्यापीठात गेलो मी, भाषणं दिलीत. परंतु पाकिस्तानची 3री वेळ आणि मी भाषण तिथे द्यायला गेलो, बघतो सगळ्या महिला मोठ्या संख्येनं आणि सगळ्या बुरखाधारी. आणि त्या महिलांनी म्हणजे भाषण ऐकलं आणि नंतरची चर्चा, ती चर्चा महत्त्वाची आहे. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ भारतीयांसाठीच नाही तर जगातील अनेक देशातील लोकांचे रोल मॉडेल झालेले आहेत, आदर्श झालेले आहेत. आणि म्हणून आज मी बोलणार आहे, मी अगदी विषय म्हणजे मी माझा विषय मर्यादित करतो. मी आज फक्त डॉक्टर आंबेडकर हे म्हणजे लॉयर्स जे आहेत, वकिली करणारे जे लोक आहेत किंवा जे कायद्याचे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्या समोर बाबासाहेब आंबेडकर रोल मॉडेल कसे आहेत, आदर्श कसे आहेत, त्या संदर्भात मी माझा विचार या ठिकाणी ठेवणार आहे. आणि त्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या ज्या बाबी आहेत ते मी मांडणार आहे. बंधूंनो, 5 जुलै 1923ला बाबासाहेबांना सनद मिळाली. मग काय झालं? सनद मिळाली, काय झालं? सनद मिळाली, पण सनद मिळण्यासाठी काय करावं लागलं?
सनद मिळवण्यासाठी बाबासाहेबांजवळ पैसाच नव्हता, पैसेच नव्हते खिशामध्ये. त्यांचे जे मथेना, त्यांचे जे मित्र होते त्या मथेना आणि त्यांचे गुरुवर्य केळकर गुरुजी या दोघांनी पैसे जमा केले सर. आज आपण बाबासाहेबांच्या सनदीचा 100वा दिवस म्हणजे शताब्दी आपण साजरी करतो आहे. पण ती सनद मिळवण्यासाठी बाबासाहेबांना काय करावं लागलं? नवल मथेना आणि केळकर गुरुजी यांच्याकडून पैसे घ्यावे लागले आणि ते पैसे घेतल्यानंतर त्या सनदीची फी ती भरली आणि मग त्यांना सनद मिळाली. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण जो म्हणजे डॉक्टर आंबेडकर ॲज अ ज्युरिस्ट हा विषय या ठिकाणी ठेवला. आणि खऱ्या अर्थानं या देशातील वकिलांचा लॉयल्टी जर कोणता असेल तो फक्त आणि फक्त 5 जुलै हा डॉक्टर आंबेडकरांचा सनदीचा दिवस, सनद मिळाली तो दिवस या देशातील सर्व वकील किंवा विद्यार्थ्यांचा लॉयल्टी असायला पाहिजे. आणि तो लॉयल्टी म्हणून आपण यापुढे मानला पाहिजे अशी मी आपल्याला विनंती करेल. आणि त्या दृष्टीनं वारे साहेब आपण निश्चित प्रयत्न केला पाहिजे. लॉयल्टी डे तुम्हाला कल्पना असेल म्हणजे बाबासाहेब म्हणजे गोलमेज परिषदेमध्ये गेलेले होते आणि गोलमेज परिषद गेलेले होते. आणि गोलमेज परिषदेत बाबा असं सांगतं की गांधींचा आणि त्यांचा हे झालंय म्हणजे चर्चा झाली वगैरे इतकंच माहीत आहे. पण अनेक लोकांना बाबासाहेब नेमकं त्या गोलमेज परिषदेत नेमकं काय केलं, कोणतं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे याबद्दल लोकांना कल्पनाच नाही. फक्त ते माहीत आहे की ऑस्ट्रेलियासाठी वेगळ्या मतदारसंघाची मागणी केली वगैरे हे लोकांना माहीत आहे. आणि मग त्यांना मतदारसंघ म्हणून गांधींनी उपोषण केलं याबद्दलची माहिती आहे. गोलमेज परिषद मधलं म्हणजे सगळ्या ज्या वेगवेगळ्या कमिट्या होत्या, मायनॉरिटी सर्व्हिस, जनरल कमिटी, ह्या वेगवेगळ्या कमिट्या ज्या होत्या या कमिट्यांमध्ये बाबासाहेबांचे काम आहे ते अत्यंत महत्त्वाचे. तो रिपोर्ट डॉक्टर आंबेडकर रायटिंग स्पीचेस व्हॉल्यूम 2 आपल्याकडे उपलब्ध आहे आणि त्याचं आता मराठी भाषांतर सुद्धा येत आहे. तर बाबासाहेबांनी दुसरी म्हणजे सर्व गोलमेज परिषदेमध्ये महत्त्वाचं काम केलं. म्हणजे वेगवेगळ्या कमिटीमध्ये भारताची राज्यघटना कशी असावी लक्षात घ्या. बाबासाहेबांनी केवळ 1900 म्हणजे स्वतंत्र म्हणजे भारतामध्ये भारतीय राज्यघटना लिहिली नाही, तर भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी या संदर्भात ज्या चर्चा झाल्यात, ज्या वेगवेगळ्या सब कमिट्या होत्या त्या कमिट्यांमध्ये बाबासाहेबांनी विचार मांडला. आणि इतकंच नाही तर त्या म्हणजे तिसरी गोलमेज परिषद झाल्यानंतर जून 1933 ते नोव्हेंबर 1933 पर्यंत म्हणजे घटना समितीच्या संदर्भात म्हणजे भारतीय राज्यघटना कशा संदर्भात ज्या साक्षी झाल्यात, साक्षी ज्याला एव्हिडन्स असं म्हणतो, त्या एव्हिडन्स कुणाच्या घेतल्या लक्षात घ्या. म्हणजे आपल्याला यांचं नाव माहीत, विस्टन चर्चिलचं नाव आपल्याला माहीत आहे. विस्टन चर्चिल पासून तर आपले तेव्हाचे भारत मंत्री सॅम्युअल होर आणि अशा अनेक लोकांच्या साक्षी एव्हिडन्स बाबासाहेब आंबेडकर एकट्याने घेतलेल्या आहेत. जवळपास 15-16 लोकांचे एव्हिडन्स घेतलेले आहे. आणि कशा संदर्भात? भारताच्या राज्यघटनेच्या संदर्भात. आणखी तुम्हाला गोष्ट सांगतो, बाबासाहेबांनी नंतर राज्यघटना लिहिली पण 1928 मध्ये सायमन कमिशनला बाबासाहेबांनी जे निवेदन सादर केलं होतं मुंबई प्रेसिडेंटच्या संदर्भात, काय निवेदन होतं? निवेदन होतं 1 आणि 2 पेजचं नाही, तब्बल 90 पेजेसचं निवेदन. आणि कशाबद्दल? की मुंबई प्रेसिडेंटची राज्यघटना कशी असावी. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर
एक सायमन कमिशनला की मुंबईची राज्यघटना कशी असावी या प्रांताची, त्या संदर्भात संविधान लिहून देत आहेत, लक्षात घ्या. आणि म्हणून त्या दृष्टीनं बाबासाहेब आंबेडकर हे जे आहेत हे म्हणजे यांच्या क्षेत्रामध्ये जे वकील क्षेत्रामध्ये किती त्यांचं योगदान आहे हे आपल्याला दिसून येतं. आता या ठिकाणी आणखी काही गोष्टी की बाबासाहेबांनी आता सनद मिळाली, पैसे देऊन आपल्या मित्रांकडून सनद मिळाली. ऑफिस कुठे घ्यायचं, पैसा नाही. आणि त्यामुळे त्यांना म्हणजे ऑफिस पाहिजे होतं. आणि म्हणून सोशल लीगचं एक पाय म्हणजे पोई बावडी म्हणून एक परिसर मुंबईचं तुम्हाला माहीत असेल, ते सर्व्हिस लीगच्या एका ऑफिसमध्ये त्यांचं सर्व्हिस लीगचं ऑफिस तिथेच त्यांनी ऑफिस थाटलं. आणि त्या ऑफिसमध्ये म्हणजे काय होतं बघा, म्हणजे एक खुर्ची, एक टेबल, 2 खुर्च्या इतकंच, आणि टेबलवर पुस्तकं. तर हे जे ऑफिस होतं या ऑफिसमध्ये म्हणजे त्या तशा ऑफिसमध्ये शाहू महाराज असेल, शौकत अलीज असेल, त्यानंतर अनेक लोक म्हणजे त्यांना तिथे भेटत होते. आणि याच ऑफिसमध्ये अनेक महत्त्वाच्या केसेसचं काम त्यांनी केल्याचं आपल्याला लक्षात येतं. एक गोष्ट किंवा एक प्रश्न मी विचारला पाहिजे की बाबासाहेबांनी वकिलीच का स्वीकारली? Why he did choose profession of legal practice? What was the reason behind it? मी हा जो प्रश्न विचारला की त्यांनी वकिलीच का निवडलं? Why did he choose profession of legal practice? आणि याचं उत्तर कुठे सापडतं? याचं उत्तर बाबासाहेबांनी बहिष्कृत भारतमध्ये म्हणजे 3 फेब्रुवारी 1928च्या बहिष्कृत भारतमध्ये अग्रलेखामध्ये नमूद केलेलं आहे. आणि ते असं म्हणतात की वकिली म्हणून व्यावसायिक वकील म्हणून मला मिळण्याची आशा नव्हती, म्हणजे मला खूप काही फायदा होईल असं मला वाटत नव्हतं. परंतु मी यासाठी स्वीकारला की मला लोकांची सेवा करता येईल, मला रिकामा वेळ मिळेल, आणि माझं जे ध्येय आहे, जे ध्येय घेऊन मी इंग्लंड अमेरिकन भारतामध्ये आलो, ते ध्येय मला पूर्ण करायचं होतं. आणि म्हणून मी हा वकिली व्यवसाय स्वीकारला. कशासाठी? तर लोकांची सेवा करता येईल. आज तर डॉक्टर लोक सुद्धा मस्त सेवा करतात, तुम्हाला माहीत आहे. डॉक्टर लोक पूर्वी डॉक्टर किंवा वकील म्हणजे हा जो पेशा डॉक्टरचा सेवेचा व्यवसाय मानला जातो, आता तुम्हाला माहिती आहे डॉक्टर लोक सुद्धा सर्वसामान्य लोकांना कसे म्हणजे लुबाडतात. असो, तर त्या संदर्भात बाबासाहेब असं म्हणतात की मी म्हणून हा व्यवसाय स्वीकारला. आणि दुसरा आणखी एका ठिकाणी 3 मे 1929ला चिपळूण येथे शेतकऱ्यांची परिषद होती. म्हणजे बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांसुद्धा आंदोलन चालवलं, आपल्याला माहीत असेल. म्हणजे शेतकऱ्यांचा मोठा मोर्चा बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईच्या विधानसभेमध्ये नेलेला होता. आणि 3 मे 1929ला चिपळूण येथे जी परिषद झाली, त्या परिषदेमध्ये त्यांनी असं स्पष्टपणे नमूद केलं की त्या भाषणामध्ये बाबासाहेब असं म्हणतात की सर्वसामान्य लोकांची जबाबदारी घेण्यासाठी माझा जन्म झाला. मी सुद्धा एका श्रमिक वर्गापैकी आहे. मी जो मुंबईच्या इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टच्या आईमध्ये राहतो, परंतु शेतकरी आणि माझ्या अस्पृश्य बांधवासाठी काम करायचं ठरवलं, आणि म्हणून मी त्या इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टच्या चाळीमध्ये राहतो. नाहीतर मी सुद्धा इतर वकिलाप्रमाणे मी बंगल्यामध्ये राहायला पाहिजे. मी यावर लक्षात येतं की बाबासाहेब आंबेडकर बहिष्कृत भारतमध्ये असेल, चिपळूणच्या सभेमध्ये असेल, मी वकिली व्यवसाय का स्वीकारला याबद्दलची जी कारणमीमांसा सांगितली, ती कारणमीमांसा अत्यंत महत्त्वाची आहे, प्रामाणिक आहे. आणि म्हणून बाबासाहेब हा व्यवसाय निवडला होता. आणखी महत्त्वाची गोष्ट की ते आपल्या ऑफिसमध्ये तिथेच टेबलवर मी सांगितलं की 1 टेबल, 2 खुर्च्या,
थोड्या काही पुस्तकं आणि त्यांच्या टेबलवर नेपोलियनचा फोटो असायचा. त्यावेळी त्यांचा जो ऑफिसमधला जो हे होती फोटो असायचा आणि त्या टेबलवरच ते डोकं ठेवून तिथे झोपायचे. अशा प्रकारे बाबासाहेबांचं काम होतं. आता एक गोष्ट की बाबासाहेब तर आता बॅरिस्टर होते, त्यांना वकील करायचे, पण बघा हायकोर्टमध्ये त्यांना म्हणजे केसेस मिळत नव्हत्या आणि त्यासाठी म्हणजे त्यांनी प्रयत्न केला कोणाचं सहकार्य मिळेल, पण कोणाचं काही सहकार्य मिळालं नाही आणि म्हणून ते फार निराश झालं. वाटलं काय करायचं. तर काय झालं बघा, लक्षात घ्या काही गोष्टी कशा असतात. एके दिवशी बाबासाहेब आंबेडकर हे किंग सर्कल म्हणून एक रोड आहे, फिरत होते, जात होते, सकाळची वेळ होती आणि ते जात असताना विचारामध्ये असतील, समोर येणारा व्यक्तीसुद्धा आपल्या विचारामध्ये असेल, तर त्यांची एका लट्ट गृहस्थाशी म्हणजे काय म्हणू आपण भेट नाही, धडक लागली. अगदी बरोबर, धडक. म्हणजे ते तिकडून येत होते, इकडून जात होते आणि त्यांची धडक झाली. मग बाबासाहेब सांगितलं की सॉरी वगैरे, म्हणजे बाबासाहेब म्हणालेत. आणि नंतर त्या व्यक्तीची ओळख झाली आणि त्या व्यक्तीचं नाव होतं बाळकृष्ण गणेश मोडक. बाळकृष्ण गणेश मोडक जे हायकोर्टमध्ये वकिली करत होते आणि ओळख झाली. मग बाबाला सांगितलं, मग त्यांना माहीत झालं मोडकना हे सुद्धा बॅरिस्टर आहे, आंबेडकर नावाचं यांचं आहे वगैरे. आणि मग सर म्हणजे ना आपले बारसींच्या उपाध्यक्ष आहे, म्हणजे उपाध्यक्ष आहेत. तर ती भेट जी झाली त्या दोन बॅरिस्टरची भेट आणि बॅरिस्टर बाळकृष्ण गणेश मोडक यांनी बाबासाहेब सांगितलं की तुम्ही घाबरू नका, मी तुम्हाला केलं, तुम्ही माझ्यासोबत काम करा. बघा म्हणजे हे बीजी मोडक, बीजी मोडक यांच्यासोबत बाबासाहेब काम, तेव्हा कुठे मग त्यांना केसेस मिळू लागले. अशा प्रकारे त्यांची वकिली सुरू झाली असं आपल्या लक्षात येतं. आणि म्हणून त्यांना खूप काही पुरेसे पैसे या वकिली पेशातून मिळत नव्हते. या संदर्भात मी एक तुम्हाला महत्त्वाचं मी विधान तुम्हाला सांगतो की एक लॉयर रोहित डे आहे, लॉयर रोहित डे, त्यांनी लॉयरिंग पॉलिटिक्स नावाचे पुस्तक लिहिलं. लॉयरिंग ॲज पॉलिटिक्स नावाचं पुस्तक. आणि त्या पुस्तकामध्ये रोहित डेनं जो विचार मांडतो अत्यंत असे महत्त्वाचा तो त्यांनी या लॉयरिंग ॲज पॉलिटिक्स या ग्रंथामध्ये बराच म्हणजे बरीच पानं ही बाबासाहेब लिहिलेली आहे. आणि त्यामधलं मी विधान तुम्हाला वाचून दाखवतो. म्हणजे रोहित डे लॉयरिंग ॲज पॉलिटिक्स या ग्रंथामध्ये असं म्हणतो, हिज केसेस, लक्षात घ्या प्लीज, यू लिसन केअरफुली, हिज केसेस वर लो इन व्हॅल्यूम अँड व्हॅल्यू इन द 1920s. लक्षात घ्या, his cases were low in volume and value in the 1920s, and he became a law professor in order to sustain a steady income. आणि त्यानंतरचं वाक्य अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणजे बाबासाहेब ज्या काही केस मिळत होत्या ह्या अतिशय कमी, म्हणजे फारच म्हणजे कमी पैसे मिळून देणार त्यांच्या केसेस होत्या. आणि म्हणून ते नंतर मग लॉचे प्रोफेसर झाले. ते असं म्हणतात, द कॉन्ट्रास्ट comes out starkly in a newspaper article that reported Jinnah representing an insolvency matter of ₹2,57,000 on the same day that Ambedkar represented a retired Muslim school teacher in a breach of trust case valued as ₹24. याचं बघा लक्षात घ्या की एका पेपरमध्ये ही बातमी आली, तो लिहितो, रोहित डेब लिहितो की त्या पेपरवर अशी बातमी आली की मोहम्मद अली जिना, आपल्याला माहीत आहे, ज्यांनी नंतर पाकिस्तानची स्थापना केली, आपल्याला माहीत आहे, अली जिना. आणि या जिन्नांना म्हणजे 2,57,000 रुपयाची म्हणजे त्यांना हे मिळत होते, म्हणजे केस होती. आणि यांची किती, आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणाची घेतली, एक मुस्लिम टीचर त्यांची, आणि किती पैशाची, 24 रुपयाची. अशा प्रकारे त्यांनी मान्य केलं, नमूद केलेलं आहे. आणि यावरून लक्षात येतं की बाबासाहेबांचं
जे म्हणजे या क्षेत्रामध्ये योगदान ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि त्यांनी इतकंच नाही तर त्यांनी म्हणजे आता इथे काही बरोबर वकिली चालत होती म्हणून मग कोल्हापूरचे दत्तोबा पोवार म्हणजे बाबासाहेबांचे मित्र आणि शाहू छत्रपती महाराजांचे खास निष्ठावान होते. त्यांनी म्हणजे दत्तोबा पोवार आणि बंडो रामचंद्र जाधव यांनी काही केसेस मिळवून दिल्या आणि म्हणून बाबासाहेबांनी कोल्हापूरची 1927मध्ये सनद घेतली होती. मग इथली तर सनद होती पण 1927मध्ये कोल्हापूरची सुद्धा सनद घेतलेली होती आणि त्या ठिकाणी मग काही केसेससुद्धा ते लढलेत. त्यांना पुरेसे पैसे मिळत नव्हते म्हणून 1927 ते 37पर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर आधी लॉ कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते. नंतर 35 ते मला वाटतं 36 सदीपर्यंत ते नंतर प्रिन्सिपाल होते. आणि म्हणजे एक प्राध्यापक म्हणून त्यांचं जे काम ते सुद्धा किती महत्त्वाचं होतं की विद्यार्थी त्यांचे पिरियड ऑफ करून म्हणजे ऑफ होऊ नये यासाठी प्रयत्न करीत होते. आणि विद्यार्थी त्यांना आपला एक मार्गदर्शक आणि तत्ववेत्ता मानत होते असं आपल्या लक्षात येतं. शासकीय महाविद्यालयाचे ते प्राचार्य 2 जून 1935 पासून होते. आणि कॉलेजच्या म्हणजे लॉ कॉलेजच्या मॅगझिनमध्ये एक आर्टिकल होता अतिशय महत्त्वाचा. या ठिकाणी जे लॉयर्स आणि जे लॉचे विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचं ते आहे. आणि त्यामध्ये थॉट्स ऑन द रिफॉर्म ऑफ लिगल एज्युकेशन इन द बॉम्बे प्रेसिडेन्सी अशा शीर्षकाचा लेख होता. आणि त्या लेखामध्ये बाबासाहेबांनी हे नमूद केलं की लॉचे जे विद्यार्थी आहेत या लॉच्या विद्यार्थ्यांमध्ये 6 गुण असले पाहिजे, मेरिट असले पाहिजे किंवा ते त्यांची म्हणजे विशेषता असली पाहिजे. आणि त्यामधलं पहिलं असं म्हणतात लॉयर शूड पजेस अ करेक्ट अंडरस्टँडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स. म्हणजे लॉचे जे विद्यार्थी आहे त्यांनी मूलभूत जे काही तत्व आहेत त्याचं जे अंडरस्टँडिंग त्याला अगदी अंडरस्टँडिंग पण कसं करेक्ट योग्य अशा प्रकारचं अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे. हा पहिला विचार किंवा पहिला गुण हा लॉच्या विद्यार्थी असला पाहिजे असं त्यांनी प्रतिपादन केलं. दुसरं ग्राउंडिंग इन जनरल नॉलेज तर त्या विषयासंदर्भातलं जे जनरल नॉलेज आहे ते सुद्धा त्याला सामान्य ज्ञान असलं पाहिजे. तिसरं बघा अतिशय द आर्ट ऑफ ऑर्डरली प्रेझेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट म्हणजे वकिलाला त्या विषयाचं नॉलेज तर पाहिजेच पण ते नॉलेज ते ज्ञान शिस्तबद्ध पद्धतीने मांडता आलं पाहिजे. ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून ते ज्ञान त्यांनी ते मांडण्यात म्हणून ते असं म्हणतात की आपलं नॉलेज असलं तरी ते बरोबर प्रेझेंटेशन करता आलं पाहिजे आणि ते शिस्तबद्ध रीतीनं केलं पाहिजे. ही तिसरी गोष्ट ते सांगतात. चौथं सांगतात प्रिसिजन इन द स्टँडिंग फॅक्ट्स तर ते मांडताना अचूकता असली पाहिजे म्हणजे अगदी त्याची चूक होत नाही अचूकपणा असला पाहिजे. आणि पाचवी ॲबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन क्लिअर लँग्वेज. मला खूप नॉलेज आहे, मला खूप माहिती आहे, वकिलाजवळ नॉलेज आहे पण ते त्याला मांडताच आलं नाही. मांडताला पाहिजे अगदी स्पष्ट शब्दामध्ये ते मांडताला पाहिजे. आणि त्यावरून आपल्या लक्षात येईल की या गोष्टी महत्त्वाने 6वा जो गुण सांगितलेला आहे रिलिव्हन्सी ऑफ ॲन्सर गिवन टू क्वेश्चन आस्क्ड म्हणजे जे काही प्रश्न विचारले जातात त्या प्रश्नांना म्हणजे कोर्टामध्ये काही प्रश्न विचारले त्याचं बरोबर रिलिव्हन्स उत्तर त्याला देता आलं पाहिजे अशा प्रकारचं मत त्यांनी मांडलेलं होतं. आणि बाबासाहेब म्हणतात वकिलांचा रिअल बिझनेस काय. बाबासाहेब असं म्हणतात द रिअल बिझनेस ऑफ अ लॉयर इज टू आर्ग्युमेंट म्हणजे आर्ग्यू करणं म्हणजे तुम्हाला ती केस बरोबर हँडल करता आर्ग्युमेंट बरोबर करता आली पाहिजे. हा गुण आहे. आणि शेवटचा मुद्दा अगदी 2-4 मिनटं मी संपवतो. ते असं म्हणतात की हेच 6 गुण असलेच पाहिजे पण त्याचबरोबर वकील म्हणजे लॉच्या विद्यार्थ्यांना आणि लॉच्या म्हणजे वकिलांना काही गोष्टी कळल्या पाहिजे. त्यामध्ये ते म्हणतात द इसेन्शियल requisites for development of the argumentation ability are namely 1 a knowledge of working and how to function in the society. ते नॉलेज वर्किंग नॉलेज त्याला असलं पाहिजे आणि त्याचं ते वर्किंग नॉलेज समाजामध्ये कसं कार्यरत असतं याची सुद्धा त्याला माहीत असली पाहिजे. सेकंड अ नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ द ह्युमन माइंड
म्हणजे माणसाचं मन जे आहे म्हणजे त्या मनाविषयी सुद्धा म्हणजे त्याचं वर्किंग जे नॉलेज ते त्याला असलं पाहिजे. आणि तिसरं माइंड ट्रेन टू ड्रॉइंग लॉजिकल इन्फरन्सेस. म्हणजे आपण जे काही म्हणजे आपल्याला म्हणजे त्यामधून जे निष्कर्ष मांडायचे असतात, जे काही अनुमान काढायचं असतं, हे अनुमानसुद्धा तर्कावर आधीच असलं पाहिजे, तर्कनिष्ठ असलं पाहिजे, तार्किक असलं पाहिजे असं आपल्या लक्षात येतं. आणि म्हणून मित्र हो की 1923 पासून ते 1952पर्यंत या दरम्यान बाबासाहेबांनी प्रॅक्टिस केली आणि एक विद्वान बॅरिस्टर म्हणून क्रिमिनल अँड सिव्हिल यामध्ये त्यांनी आर्ग्युमेंट केलेलं होतं. आता काही गोष्टी बघा, लक्षात घ्या. डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्या क्लायंटला न्याय देण्यासाठी सतत प्रयत्न केला. त्यांचं एकच उद्दिष्ट, माझा जो क्लायंट आहे या क्लायंटला न्याय मिळाला पाहिजे, जस्टिस मिळाला पाहिजे, हे त्यांचं उद्दिष्ट होतं. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांचे जे काही पक्षकार होते, ज्याला क्लायंट्स आपण म्हणतो, हे वेगवेगळ्या धर्मातील होते. म्हणजे हिंदू होते, ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि वंचित अशा समाजामधले होते. आणि त्यांचे पक्षकार जे होते हे वेगवेगळ्या कॅटेगरीमधले सुद्धा, म्हणजे कोणी कामगार होतं, कोणी दुकानदार होतं, यासुद्धा गोष्टी आपल्या लक्षात येतात. आणि अशा प्रकारे आपल्या लक्षात येईल की बाबासाहेबांचं जे काही काम आहे किती महत्त्वाचं आहे. या संदर्भात मला वाटतं सकाळी आपल्या मान्यवर वक्त्यांनी एक देशाचे दुश्मन या केसच्या संदर्भात एक उदाहरण दिलेलं होतं. 1926मध्ये दिनकर जवळकर यांनी पुस्तक लिहिलेलं होतं, देशाचे दुश्मन. आणि त्यामध्ये त्यांनी टिळकांवर आणि विष्णूशास्त्री चिपळूण त्यांच्यावर काही टीका केली होती. आणि म्हणून त्यांना म्हणजे जवळकरांना शिक्षा झालेली होती. आणि नंतर अपील करण्यात आलं आणि अपीलसाठी बाबासाहेब उभे राहतात आणि ते सांगतात की म्हणजे हे जे म्हणजे मानहानीचा जो दावा केला तो कोणी केला आहे, तो टिळक किंवा विष्णूशास्त्री चिपळूणकर यांच्या कुटुंबातील किंवा नातेवाईकांनी केलेला नाही, हा थर्ड पार्टीने केलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आज हे दोन्ही महान जे व्यक्ती आहेत ही जिवंत नाहीत. आणि त्या आधारावर तो नंतर जो निकाल लागतो, निकाल बाबासाहेबांच्या बाजून लागला. आणि जवळकांची जी शिक्षा झाली होती, शिक्षासुद्धा ही मग म्हणजे हे करण्यात आली, शिक्षा म्हणजे त्यांना निर्दोष त्यांची मग सुटका झाली. अशा प्रकारे आपल्या लक्षात येईल की बाबासाहेबांनी जे काही आर्ग्युमेंट केलेलं आहे कोर्टमध्ये, ते कुणाच्या संदर्भात, तर ज्याला खरंच म्हणजे ज्याला खरी गरज आहे, म्हणजे विशेषतः तुम्हाला माहिती ट्रेड युनियनच्या संदर्भात त्यांनी जे काही वेगवेगळे आर्ग्युमेंट आणि विशेषतः डिस्प्यूट ॲक्ट 1929च्या संदर्भात, नंतर तुम्हाला माहीत असेल डिस्प्यूट ॲक्ट 1936 पुन्हा दुसरा आला, त्याच्यामध्ये सुधारणा अमेंडमेंट आली. आणि त्या अमेंडमेंटच्या विरोधात बाबासाहेब गेले आणि त्यांनी मग एक मोठा म्हणजे मुंबईच्याच नाही तर भारतातल्या कामगारांच्या इतिहासाला मधला मोठा मोर्चा 1938मध्ये नागपूरला या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ॲक्टच्या संदर्भात काढलेला होता. तर या ॲक्टच्या संदर्भात म्हणजे बाबासाहेबांनी जेव्हा कोर्टमध्ये जायचे तेव्हा त्यांनी कामगारांचा पक्ष त्यांनी मांडला आणि अशा पद्धत त्यांनी मांडला की कामगारांना न्याय दिला पाहिजे. आणि त्या संदर्भात त्यांनी अनेक लोकांची बाजू म्हणजे कर्णिक असेल किंवा सगळ्याची उदाहरण दिलं होतं की ब्रिटिश एक कॅमिस्ट होते, त्यांचीसुद्धा ते केस लढले होते. अशा प्रकारे आपल्याला लक्षात येईल की बाबासाहेबांचं जे काम आहे हे काम म्हणजे एक वकील बॅरिस्टर म्हणून त्यांनी तर काम केलं, वकील म्हणून काम केलं. त्यानंतर एक प्राध्यापक म्हणजे लॉचा प्राध्यापक, लॉ कॉलेजचा प्रिन्सिपल. आणि इतकंच नाही तर स्वतंत्र भारताची राज्यघटना, ही राज्यघटना आपण बघतो की 1946 पासून जे काम सुरू झालं 46 ते 1949पर्यंत, पण त्याही पूर्वी बाबासाहेबांनी हे काम केलं. आपल्याला एक फक्त मी घटना सांगतो, एक इन्सिडेंट सांगतो आणि मी माझं भाषण संपवतो. काय झालं, सायमन कमिशन भारतामध्ये आलेलं होतं, लक्षात घ्या. म्हणजे अभ्यास बाबासाहेबांनी लॉचा अभ्यास कसा केला त्याबद्दलचं उदाहरण आहे. लॉ कमिशन म्हणजे सायमन कमिशन 1928ला भारतामध्ये आलेलं होतं. आणि या सायमन कमिशनला भारतावर प्रचंड विरोध झाला.
आणि जेव्हा या सायमन कमिशन मदत करण्यासाठी म्हणजे मुंबईच्या विधिमंडळामधून 4-5 लोकांची निवड करण्यात आली की कोण यांना मदत करू शकेल म्हणून, आणि त्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची निवड झाली. आता बाबासाहेबांसोबत प्रश्न होता की माझी तर निवड झाली, बट आय हॅव नो नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे त्यांच्यासमोर की कॉन्स्टिट्यूशनला आता महत्त्व आहे, आणि म्हणून बाबासाहेबांनी ठरवलं की आपण पुस्तकं घ्यायचे, लॉचे पुस्तक घ्यायचे, राज्यघटनेची पुस्तक घ्यायचे, आणि पण त्यांच्याकडे पैसे नाही म्हणून मथेनाला सोबत घेतलं आणि त्यांचे काही पैसे 400 रुपये उधार घेतले, आणि ते तारपूरवाला म्हणून मुंबईला एक लायब्ररी जिथे बाबासाहेब जायचे त्या तारपूरवाला जे बुक स्टॉल होते ते गेलेत आणि तिथून खरेदी केली पुस्तकाची, आणि खरेदी करून आपल्या त्यांचं पोय बावडी म्हणून जिथे ऑफिस तिथे गेलेत, आणि दुसऱ्या दिवशी पण ते अभ्यास सुरू केला. पण त्यांच्या लक्षात आलं की मी येतो पण कुणीतरी येतं आणि डिस्टर्ब करताय असं त्यांच्या लक्षात आलं. म्हणून ते म्हणाले की त्यांचा जो प्रिय होता त्यांचा सेवक त्याला जाधव, त्याला मडकी बुवा म्हणून प्रसिद्ध आहे, तुम्ही जे अभ्यास त्यांना माहीत, मडकी बुवा ज्यांचं नाव जाधव होतं. तर जाधव असं म्हणाले अरे म्हणे तू असं कर, दरवाजा बंद कर जा आणि मला इथे अभ्यास करू दे. तर मग ते म्हणाले की बाबाजी तुम्हाला चहा लागेल, चहा कुठून आणायचा? मग म्हणाल की खिडकीत आणून दे. मग म्हणाल की तुम्हाला जेवण, तर जेवण असं कर तू ते खिडकीत आणून दे. म्हणजे अक्षरशः बाबासाहेबांनी संविधानाचा अभ्यास 1928 मध्ये करण्यासाठी स्वतःला कोंडून घेतलं, कोंडून बाहेरून कुलूप लावलं, आणि मडकेबुवा म्हणाले मी बाहेर थांबतो, मी बाहेरून लावून देतो आणि मी समोरच्या बेंचवर जे कोणी लोक असतील त्यांना येऊ देणार नाही, आणि खिडकीतून नाश्तानी जेवण घेत होते. अशा प्रकारे 20 दिवस बाबासाहेबांनी घटनेचा अभ्यास केला आणि नंतर सायमन कमिशनच्या संदर्भात चर्चा आणि बाकीच्या गोष्टी केल्या. येऊन लक्षात येईल मित्र हो की बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला त्या त्या ठिकाणी ते मास्टर झालेत. लक्षात घ्या, मास्टर झालेत. आपल्या कर्तृत्वाची विचाराची चिन्ह त्या त्या क्षेत्रामध्ये उमटवली, आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एका क्षेत्रामध्येच नाही, तर अर्थशास्त्र असेल, राज्यशास्त्र असेल, मानवतावाद असेल, संविधान असेल, अनेक क्षेत्रामध्ये बाबासाहेब हे आमचे रोल मॉडेल झालेले आहेत. आणि केवळ भारतातच नाही तर हंगेरीसारख्या देशातील किंवा मेक्सिकोसारख्या देशातील अनेक जे लोक आहेत त्या लोकांचे, त्या समाजाचे सुद्धा बाबासाहेब आंबेडकर हे रोल मॉडेल झालेले आहे. आणि विधी क्षेत्रामध्ये, कायद्याच्या क्षेत्रामध्ये प्रश्नच नाही, ते रोल मॉडेल आहेत. आणि म्हणून डॉक्टर आंबेडकर ॲज अ ज्युरिस्ट या संदर्भात जी चर्चासत्र आयोजित केलं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि आपण सर्वांनी ते ऐकलं, याबद्दल मी आपणा सर्वांचे आभार मानतो. आणि विशेषतः आमचे मित्र सुनील वारे सर, डॉक्टर बिरांजे सर, या सर्वांचं मी म्हणजे आभार मानतो. धन्यवाद. Thank you, Dr. Aglave. As lawyers and law students, we are well aware that the Constitution is our Bible, Quran and Gita. We as lawyers are keepers and followers of the Constitution. The little known facets of Dr. Ambedkar, which were pointed out by Dr. Aglave, which we discovered today, go to show that he merely formulated the Constitution on the same thoughts and beliefs that he practiced. So he was a person to walk the talk. We are therefore duty bound to follow him as a role model. Now our next guest, as they say, is save the best for last. Our next guest is a stalwart of the Bombay High Court. He is Dr. Uday Varanjikar. I request Dr. Varanjikar to please grace the stage. I request Dr. Vare to please felicitate Dr. Varanjikar with a copy of the Constitution and a floral bouquet. Thank you, sir. I request all the invitees and students at the back to please take their seats so that
you can be enlightened by a very, very experienced person. I see that most of you are students back there. Kindly come and please have a seat. Now, our last and the best speaker today is Dr. Uday Varunjikar, and the topic of his speech is Legal Writings of Dr. Babasaheb Ambedkar. Before I invite Dr. Varunjikar to begin his speech, let me introduce him. Although he needs no introduction, but let me just do the formal duty of introducing him. Dr. Uday Varunjikar is the Vice Chairman of the Bar Council of Maharashtra and Goa. Dr. Varunjikar is a multifaceted personality who has been practicing in the Bombay High Court for the last 30 years. He completed his BLS and LLB from Pune University with first class. He finished his LLM from Mumbai University, and he has also done his PhD from Pune University. Dr. Varunjikar has dealt with more than 16,800 cases. He has extensively worked in the matters of Persons of Disabilities Act, which resulted in more than 12,000 government employees getting jobs. Dr. Varunjikar is an active member of the society who, as an advocate, has represented several NGOs, social service organizations in championing the causes of the poor, downtrodden and the malnourished. I also know Dr. Varunjikar personally and am very, very happy to inform that he is an extremely good teacher who also loves to contribute to the growth of younger lawyers, and therefore I am very glad to request Dr. Varunjikar to please enlighten us with his speech. मला मराठी पण येतं. आणि मनाची भाषा ही आपल्या मातृभाषेतून चांगल्या प्रकारे बोलता येते, त्यामुळं व्यासपीठावरच्या लोकांनी मला मराठीत बोलायची परवानगी द्या. आणि ॲडव्होकेट नेहा मॅडम, तुम्ही जे काही चांगले चांगले शब्द वापरलेत त्यामुळे मला उगाचच बरं वाटलं. जरी माझी लायकी नसली तरी देखील तुम्ही एवढं सगळं म्हटल्यामुळं मला बरं वाटलं. काळा कोट घातल्यानंतर माणूस वकील बनतो का LLBचं शिक्षण झाल्यानंतर माणूस वकील बनतो, हा सगळ्यांच्या समोरचा सोपा प्रश्न आहे. काळा कोट घातल्यानंतर आपण लगेच वकील बनत जर असतो तर मागं बसलेले जे काही इंटर्न आहेत त्यांना देखील काळा कोट घालून सनद मिळाली असती. म्हणजेच सनद मिळायची असेल तर काळा कोट घातला म्हणून सनद नाहीये, तर तो कोर्स कंप्लीट करून तुम्हाला त्या सनदेशी प्रामाणिक राहायची शपथ घ्यावी लागते. काय म्हणते ती सनद? ती सनद अशी म्हणते की तुम्हाला काळा कोट जो दिलेला आहे तो समाजाच्या हितासाठी वापरायचा आहे. आणि मग हा कार्यक्रम का करतो आपण? तर गेली 100 वर्षापूर्वी या व्यक्तीला सनद दिली आणि त्यांनी त्या व्यक्तीचा सनदेचा वापर, काळा कोट घालण्याच्या अधिकाराचा वापर समाजासाठी केला, म्हणून आज आपण हा कार्यक्रम करतोय. म्हणजे दिस इज अ इन्स्पिरेशन. जी प्रेरणा घ्यायची असते ती ही घ्यायची असते की आधीचे वक्ते जे आदरणीय आगलावे सर, मी आल्यानंतर कमीत कमी 4 वेळा मी त्यांचं ऐकलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पैसे मिळत नव्हते, पैसे मिळत नव्हते, पैसे मिळत नव्हते. पैसे मिळण्यासाठी काळा कोट नसतो सर. काळा कोट हा जबाबदारीनं घालायचा असतो आणि जबाबदारी निभावता निभावता पैसे ऑटोमॅटिकली येत असतात. पूर्वीच्या वेळेस आगलावे सर आमच्याकडं कोर्टामध्ये कोर्टाच्या वरून गाऊन घालायचा असा. आपल्यापैकी अनेक लोकांनी बघितलं असेल पिक्चरमध्ये सुद्धा गाऊन घालून ते सगळं चाललेलं बघतो आपण. साधारणतः 30 वर्षापूर्वी माझ्या आदरणीय गुरुजनांना मी विचारलं, सर याला खिसाच नाही हो गाऊनला, ते क्लायंटनं पैसे दिले तर ठेवू कुठे? त्यांनी सांगितलं, तुला बहुतेक तुझे अजून काळा कोट घातलेला आहेस पण तुझी अजून नजर बनलेली नाहीये. म्हटलं म्हणजे काय सर? तो गाऊन काढा, उतरवा.
म्हटलं गाऊन उतरव, म्हणे उतरवा. बरोबर पाठीच्या मागच्या बाजूला जा, त्या ठिकाणी तुम्हाला छोटासा एक पाऊच दिसेल. हो म्हटलं सर आहे. म्हटलं तो खिसा असतो, तो खिसा गाऊनचा आहे. म्हटलं मग सर घालू का आता गाऊन? म्हणे घाला. बघा बरं तुमचा हात जातोय का तिथं? नाही जात. उजवा हात जात नाही. बरं ठीक आहे, डाव्या हातानं घालून बघूया, डावा हात जातोय का? नाही जात. आता कळलं का की काळ्या कोटाचा खिसा किंवा काळ्या गाऊनचा खिसा तुमचा हात पोचू नये तिथं का असतो? कारण पैसे मिळो न मिळो तुम्हाला समाजाची सेवा करायची असते, जी 100 वर्ष करण्यात आलेली होती, म्हणून हा कार्यक्रम आहे. आपले इथं जे काही सगळे 200, 400, 500 लोक सकाळपासून आले, यांच्यापैकी कुणाला ज्युरिस्ट बनायचंय का? ज्युरिस्ट जरा हात वरती करा बरं. वा वा. 1 2 4 5 10. वा वा वा. म्हणजे काय करायचं असतं? आपल्याला कार्यक्रमाची थीम लक्षात आली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे ज्युरिस्ट म्हणजे कुठल्या परीक्षेला बसायचं असतं? अशी काही ज्युरिस्ट बनण्याची परीक्षा आहे का? बाजारामध्ये जाऊया आणि म्हणूया की मला 1 पाव किलो ज्युरिस्ट बनायचंय, पाव किलो जरा ज्युरिस्ट द्या बरं. नाही. मग काळ्या कोटावरती असा काय बॅच लावायचा असतो का की ज्याच्या आधारावरती तुम्हाला ज्युरिस्ट म्हटलं जाईल? तसंही नाही आहे. मग ज्यावेळेस तुम्हाला ज्युरिस्ट असं समाज संबोधतो, समाज तुम्हाला ओळखतो, त्यावेळेस तुम्ही त्या कायद्याच्या विश्वामध्ये असं काहीतरी योगदान दिलेलं असतं की ज्याच्यामुळं वैचारिक दृष्ट्या तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे ओळखले जाता. आता या 100 वर्षाचं सूत्र कळलं असेल तुम्हाला की जे लिखाणकाम केलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, जे कायदेविषयक लिखाणकाम केलं, त्याच्यामुळं त्यांना ज्युरिस्ट या नावानं पदवी देण्यात आली. समाज त्यांना ज्युरिस्ट म्हणून ओळखतोय. तर आदरणीय आगलावे सर, कदाचित पैसे मिळो किंवा न मिळो, पण समाजामधल्या ज्या कायद्या विश्वाला जे योगदान दिलेलं आहे त्याची आठवण आज करून घेण्यासाठी म्हणून हा कार्यक्रम केलेला आहे. मग ज्युरिस्ट जर बनायचं असेल तर काय अपेक्षित असतं? तर तुमचं कायदेविषयक लिखाणकाम आवश्यक असतं. म्हणजे आजकाल ही सगळी जी तरुण मुलं बसलेली आहेत, ही म्हणतात सर आम्ही आर्टिकल लिहू का? मग ते आर्टिकल गुगल मावशीला विचारून लिहायचं नसतं. यू नो ना गुगल मावशी का गुगल मामा म्हणायचा? काही लोक म्हणतात की देअर हॅज टू बी अ जेंडर न्यूट्रॅलिटी. मावशी म्हटल्यानंतर तुम्ही लगेच फेमिनिझमच्या बाजूला गेला, मामा म्हटल्यानंतर तुम्ही अँटी फेमिनिझम झाला, त्यामुळं जेंडर न्यूट्रल गुगल आहे, काही हरकत नाही. किंवा ट्रान्सजेंडर गुगल आहे असंही म्हणा, काही अडचण नाही. पण त्या गुगलला विचारून आर्टिकल लिहिलं म्हणजे ज्युरिस्ट बनतो का? नाही. म्हणजे मग देअर हॅज टू बी समथिंग मोर दॅन दॅट. मग एखादा रिसर्च पेपर, हे सगळे इंटर्न मुलं वकील मंडळी आहेत, त्यांना आजकाल आर्टिकल लिहिण्याच्या पेक्षा रिसर्च पेपर करायची जरा त्यांना नवीन टास्क दिलेलं असतं, नवीन एक जबाबदारी दिलेली असते. मग 2-4 आर्टिकलच्या ऐवजी रिसर्च पेपर लिहिले म्हणजे ज्युरिस्ट बनतो का माणूस? तेही पण नाही आहे. म्हणजे मग कायद्याचं जे मूलभूत तत्व आहे त्या मूलभूत तत्वांवरती विचार करून मग व्यक्त होणं, आणि मग जे व्यक्त झालेलं असतं ते 50-100 वर्षानंतर काळाच्या निकषावरचे तपासून बघितलं की मग आपल्याला कळतं की ते जे काही 100, 50, 70 वर्षापूर्वी बोललेत ना, त्याची किंमत आहे. आणि म्हणून त्या व्यक्तीला ज्युरिस्ट असं म्हटलं जातं. आणि मग जर आपल्याला हे जर कळलं की हे जर आता या लिगल रायटिंग्स, त्यांनी जे कायदेविषयक जे लिखाणकाम केलेलं आहे त्यातून त्यांना ही पदवी मिळालेली आहे, आणि म्हणून संयोजकांनी मला सांगितलं की या लिगल रायटिंग्स या विषयावरती जरा थोडंसं बोललं पाहिजे. आणि मग प्रश्न निर्माण झाला की हे सगळं जे त्यांचं जे लिगल रायटिंग आहे ते कुठं बघायला मिळतं? तर ज्या कमिटीचे आगलावे सर हे अध्यक्ष आहेत, त्या कमिटीनं अनेक अशा प्रकारच्या गोष्टी मुळात सगळ्यांसाठी तयार करून ठेवलेल्या आहेत. आणि मग आपण सगळे हे जे गुगल मावशी किंवा मामा यांचे सगळ्यांचे आपण आता गुलाम झालेलो आहोत, तर त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा आहेत, पण आपण बघतच नाही. कारण काय केलंय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण एक टिळा लावून टाकलाय, त्यांना चौकटीमध्ये बांधून टाकलेलं आहे, आणि त्यांना म्हणून टाकलेलं आहे
की तुम्ही बाहेर नाही यायचं हं. तुम्ही बाहेर आला की गडबड होते. त्यामुळे त्यांना एकदा त्या चौकटीमध्ये अडकवलं की आपण काय वाटेल ते करायला मोकळे असं समाजातल्या बहुसंख्य लोकांना वाटतं आणि म्हणून हा कार्यक्रम करायचा असतो. आणि म्हणून मग त्यांचं लिगल रायटिंग जे आहे ना, कायदेविषयक लिखाणकाम जे आहे ते सगळं कायदेविषयक लिखाणकामामधल्या थोड्या थोड्या गोष्टी मी आज घेऊन आलेलो आहे. कारण असं आहे की आज 50 वर्ष 70 वर्ष 100 वर्ष नंतर ते जे काही बोललेले होते तेव्हा किंवा ते जे काही त्यांनी लिहिलं होतं याची किंमत आज कळते. आणि मग त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचा आत्ताचा विषय काय चालू आहे ना, की तो म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 मध्ये असणारं युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बद्दल गेले काही महिने समाजामध्ये मोठी घुसळण चाललेली आहे. ज्या कार्यक्रमाचे आयोजक अधिवक्ता परिषद आहे त्या अधिवक्ता परिषदेने सुद्धा या विषयामध्ये भरभरून ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. आणि मग या विषयावरती आपले ज्युरिस्ट काय बोलतायत, या विषयावरचं काय म्हटलेलं आहे ते वाचून दाखवलं पाहिजे आपल्याला. त्यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड बद्दल त्यांना प्रश्न विचारला. प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं हे आपल्याला सांगतो की जे त्यांचं कायदेविषयक लिखाणकाम आजही उपलब्ध आहे. इज इट नॉट पॉसिबल टू हॅव अ कॉमन सिव्हिल कोड फॉर ऑल कम्युनिटीज इनहॅबिटिंग इन इंडिया लाईक हिंदूज, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी एक्सेट्रा. हा प्रश्न त्यांना विचारला. लेखी उत्तर आलं. आणि ते लेखी उत्तर आज एवढ्या वर्षानंतर सुद्धा आज आपल्याला उपयोगाला येतं. आणि म्हणून त्यांना लिगल रायटिंगच्या आधारावरती ज्युरिस्ट अशी पदवी मिळते. त्यांनी काय आन्सर दिलं? इट इज नॉट सो इझी टू प्रोड्यूस ए सिव्हिल कोड ॲप्लिकेबल टू ऑल इन दिस कंट्री इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट ऑर रिलिजन. सोपं नाही आहे. इंग्रजी आपल्याला सगळ्यांना कळतं. ऑब्वियसली इट इज quite clear we cannot import principle of justice from some countries outside India. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या संदर्भामध्ये बाबासाहेबांचं उत्तर आहे की परकीय देशामधली न्यायाची कन्सेप्ट आपल्याकडे आणता येणार नाही आणि हे सोपं काम नाही आहे. वी डू नॉट हॅव अ क्लीन स्लेट. आपली जी पाटी आहे, आपला जो इतिहास आहे, आपल्या मनावरती जे काही संस्कार झालेले आहेत हे सगळे आपल्या आडवे येणार आहेत. म्हणून ते म्हणतात की आपली पाटी कोरी नाही आहे. वी शुड टेक द हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ अँड द लॉ गव्हर्निंग द ख्रिश्चन्स अँड अदर कम्युनिटीज अँड अदर ॲक्ट अँड फाइंड आउट ए कॉमन डिनॉमिनेटर. या सगळ्या धर्माच्या वेगवेगळ्या पद्धतीमधून आपण एक समान सूत्र आपण काढावं. ते काय म्हणतात बघा शब्द काय? अँड फाइंड आउट ए कॉमन denominator. We can go to every community and try to tell them to accept the common denominator in the interest of uniformity of the law. या आज एवढ्या वर्षानंतर आपल्याला कळतं की या माणसाला ज्युरिस्ट का म्हटलेलं आहे. कारण या सगळ्या धर्मांमधले सगळ्यात त्रास कुणाला असेल तो त्या महिलेला त्रास आहे. सगळ्या धर्मामध्ये या मुलीला त्रास आहे. आणि त्यांच्याकरता जर आपल्याला विचार करायचा असेल तर समानतेचं तत्व, जेंडर इक्वॅलिटी, जेंडर जस्टिस हे आलं पाहिजे. अशा प्रकारचं उत्तर त्यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरामध्ये दिलेलं आहे. म्हणून त्यांना ज्युरिस्ट म्हटलं जातं. दुसरं असंच उदाहरण आणलंय तुमच्यासाठी. आपल्याकडे तर सध्या मारामारी चाललेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये आता कोण राहणार, महाराष्ट्राचे तुकडे होणार का, महाराष्ट्रातून काय सुरतेला पळवलं, काय बडोद्याला पळवलं, काय अहमदाबादला पळवलं, काय हैदराबादला पळवलं, काय इकडं काय अजून बेंगलोरला गेलेलं आहे. हे सगळं आपण रोज आजकाल वाचतो. मग या विषयावरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्याला धरून एक काय उत्तर दिलं हे वाचून दाखवलं गेलं पाहिजे. आणि ते देखील आपल्याला बघायला मिळतं की ज्याच्यामध्ये त्यांनी जी काही छोटी छोटी जी देश, छोटी छोटी राज्य बनवण्याकरताचं सूत्र त्याच्यामध्ये बघायला मिळतं.
1956 सालामध्ये त्यांनी टेलिग्राम पाठवलाय. 1956च्या टेलिग्राममध्ये ते म्हणतात की माझ्या तब्येतीच्या कारणामुळं मला पार्लमेंटमध्ये येणं शक्य नाही. रिग्रेट इनॅबिलिटी अटेंड पार्लमेंट. Doctor strongly object my traveling to Delhi. Wanted to express my views in the parliament over the issue of linguistic province. भाषावार प्रांत रचना. Linguistic province. Being unable to do so, I am conveying views to you by this telegram. त्यांनी तार पाठवलेली आहे. I am speaking on behalf of the federation. Federation like Bombay, go Maharashtra, but do not mind Bombay made separate state. मुंबई या मोठ्या इलाक्याचे तुकडे व्हावेत असं त्यांनी सुचवलेलं होतं. हाऊएव्हर व्हेरी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ सच मोनोलिथिक मॉन्स्ट्रस स्टेट ॲज यूपी अँड बिहार अँड महाराष्ट्र. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र अशी एवढी मोठी राज्य करू नका अशा प्रकारचं 56 सालाचं पत्र आहे. ते म्हणतायत फेडरेशन फील्स दॅट द स्टेट्स नॉट ओनली ग्रेट डेंजर टू अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट will also a great danger to the minorities and scheduled caste. आपल्याला आता सध्या माहिती आहे, सध्या आपल्याकडे वर्तमानपत्रामध्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये चर्चा चाललेली आहे की आता 1 नेशन 1 इलेक्शन. आणि मग त्या 1 नेशन 1 इलेक्शनमध्ये प्रश्न कुठला येतोय? त्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार या ठिकाणी जे काही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती आमदार खासदार आहेत याची अडचण काही लोकांना वाटतेय, काही लोकांना दिसतीये. आणि म्हणून 1956 सालामध्ये त्यांनी सांगितलं की एवढी मोठी राज्य बनवणं हे चुकीचं आहे. एवढी मोठी राज्य बनवू नका. पुढचं वाक्य काय? महाराष्ट्र ऑल्सो बी डिवायडेड इंटू 3 स्टेट्स. महाराष्ट्राचे 3 तुकडे करावेत. 1956 सालातलं त्यांचं पत्र आहे. देर बी नो प्रोटेक्शन टू द शेड्यूल कास्ट अंडर द एजिस ऑफ द स्टेट इन विच overwhelming majority opposed to the recognition of the scheduled caste as a human being. काय बरं त्यांचं म्हणणं आहे? अशी मोठी राज्य केल्यानंतर त्या ठिकाणी जे मानवी अधिकार आहेत, जे या शेड्यूल कास्ट लोकांचे मानवी अधिकार आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये उल्लंघन होईल अशा प्रकारची भीती त्यांनी 1956 साली व्यक्त केलेली होती. मग हेच आजच्या गेल्या 2-5 वर्षातल्या इतिहासामध्ये हे दिसतंय का नाही? महाराष्ट्रामध्ये याचं उत्तर दिसतं, बिहारमध्ये सुद्धा याचं उत्तर दिसतं किंवा अन्य उर्वरित देशामध्ये सुद्धा उत्तर दिसतं. आणि म्हणून त्यांनी सुचवलेलं होतं की असे याचे एवढे मोठे राज्य करू नये. हा तर झाला एक मुद्दा. याच्या बरोबरीनं अजून छोटासा मुद्दा तुम्हाला समजून सांगितला पाहिजे. तो म्हणजे असा की चक्क विषय निघाला होता की महाराष्ट्राचं मग कॅपिटल कुठं असलं पाहिजे आणि ते कॅपिटल कुठं असावं या संदर्भामध्ये लीगल रायटिंग त्यांनी करून दाखवलं. आणि त्यांनी जस्टिफाय केलं की चक्क हे कॅपिटल हे औरंगाबादच्या तिथं असलं पाहिजे. ही गेव अ रिझनिंग. का बरं कुठं असावं? का बरं औरंगाबाद एक मध्यभाग असू शकतो? कारण महाराष्ट्राचा जो काही एकूण भौगोलिक नकाशा आहे तो बघितल्यानंतर त्यांनी सांगितलेलं होतं की हे औरंगाबादमध्ये करावं. आणि म्हणून या प्रकारचं पत्र हे किती सालातलं हे सुद्धा तुम्हाला सांगतो. हे सुद्धा 55-56 मधलं आहे. आणि त्यांनी असं म्हटलंय, द महाराष्ट्र स्टेट आय सजेस्ट शुड बी डिवायडेड इंटू 2 स्टेट्स. त्यांनी 2 भाग त्यावेळेस सुचवले. 1 शुड कन्सिस्ट ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी, कोल्हापूर अँड मराठी स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ सुरत डिस्ट्रिक्ट, बेळगाव, कारवार. डिवायडिंग लाईन इन सह्याद्री माउंटन. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे काय होतं की हा सगळा किनारपट्टीचा जो भाग आहे, हा किनारपट्टीचा भाग हा कारवार पासून वरती सुरत पर्यंत हा सगळा एक जिन्सी आहे. त्यामुळे याचा एक भाग करावा आणि दुसरा हा सह्याद्रीची हद्द करावी आणि पलीकडचा भाग वेगळा करावा. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस डिव्हिजन, आय एम रीडिंग. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस डिव्हिजन्स आर इट कॅन गिव्ह महाराष्ट्रीयन मेजॉरिटी ओव्हर बॉम्बे थ्रू नॉर्थ बॉम्बे. आज जे आपल्याकडे जे दिसतं ना, मुंबईमधला मराठी माणूस हा अवघ्या 30-35% येऊन ठेपलेला आहे. ज्या BIT इम्प्रूव्हमेंट चाळीचा उल्लेख प्राध्यापक डॉक्टर आगलावे सरांनी केला त्या ठिकाणी सुद्धा आता मराठी माणूस हा कमी प्रमाणात शिल्लक राहिलेला आहे. त्यामुळं हे सगळे आपापल्या सगळ्या ज्या काही
इस्टेट होत्या त्या विकून 50 किलोमीटरवरती आपली लोक बाहेर निघून गेलेली आहेत. 50, 70, 100 किलोमीटरवरती लोक राहायला गेलेली आहेत. आणि म्हणून मग लक्षात येतं की या माणसाला ज्युरिस्ट का म्हटलेलं आहे, कारण त्यांनी सुचवलं की राज्य स्थापना करताना अशी डिवायडिंग लाईन ठेवा म्हणजे मग या ठिकाणी सगळी ही महाराष्ट्रीयन लोकांची मेजॉरिटी येईल. त्यांनी पुढे काय म्हटलंय सांगतो. द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस डिव्हिजन आर इट कॅन गिव्ह महाराष्ट्रीयन मेजॉरिटी ओव्हर द बॉम्बे थ्रू नॉर्थ बॉम्बे. 2, इट इज अ सेपरेट कल्चरल युनिट. आज बघा सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून देखील वेगळे भाग आपल्याला दिसतात. आपण आता मुंबईमधल्या भागात आहोत, हा सगळा कोकण प्रधान एरिया आहे. आज घाटावरच्या लोकांना गणपतीचं एवढं असतं का हो? जे कोकणामधला माणूस न चुकता गणपतीला जाणार म्हणजे जाणार. आमच्याकडचा एक वकिलाच्या ऑफिसमधला कर्मचारी आहे, साहेब काय झालं तरी चालेल पण शिमग्याला मला सुट्टी पाहिजे. आहे की नाही? महाराष्ट्रात घडतं की नाही? कोकणामध्ये आमचा माणूस शिमग्याला घरी जातो. घाटावरच्या माणसाला शिमग्याचं महत्व नाही आहे. शिमग्याला तो नक्की इथं आमच्याकडं गावाकडे गेलं पाहिजे असं म्हणणारा जो कल्चरल बेल्ट आहे, तो कल्चरल बेल्ट हा त्यांनी सांगितला, तो लिहून ठेवला आणि आजही आपल्या लक्षात येतं, म्हणून यांना ज्युरिस्ट म्हटलं जातं. त्यांनी पुढे असं म्हटलंय ए सेपरेट लिंग्विस्टिक युनिट. सेपरेट लिंग्विस्टिक युनिटमध्ये बघा आजही आपल्याला माहिती आहे की बडोद्यापर्यंतचं सुरतपर्यंतचं मराठी भाषिक प्रांत आहे, परंतु ती येत नाही आपल्याकडे. खालती इथं कारवारला गेलात तर कारवारपर्यंत मराठी भाषिक प्रांत आहे, पण ते आपल्यामध्ये येत नाहीत. कारण जी काही सगळी आपली विभागणी केलेली आहे ती विभागणी ही चुकीची आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे सांगण्याचा मुद्दा असा की असे वेगवेगळी जी लिखाण कामं आहेत त्याच्या आधारावरती आपल्याला ज्युरिस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणून मग सांगायचा मुद्दा असा झाला की असं अजून काय आहे. मग तुमच्या लक्षात येईल की या बाबतीमध्ये त्यांनी फंडामेंटल राईट्स आणि कॉन्स्टिट्यूशन या बाबतीमध्ये सुद्धा त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले की जे विचार आजही आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय वापरतं. राज्यघटनेच्या मूलभूत जे काही कर्तव्य आहेत, फंडामेंटल ड्युटीज, जी आपण सर्वसाधारण विसरून जातो, आपण सगळ्या हक्कासाठी भांडतो, त्या फंडामेंटल ड्युटीची बीज ही यांच्या लिखाणात सापडतात. आणि मग लक्षात येतं की अशा प्रकारचं जे काही लिखाण काम आहे म्हणून त्यांना असं म्हटलं जातं की हे ज्युरिस्ट बनलेले. त्यांची लेक्चर्स आहेत अवेलेबल. ही लेक्चर कशाबद्दल आहेत तर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बद्दलचं लेक्चर आहे. म्हणजे आपल्याबद्दलची कॉन्स्टिट्यूशन हा भाग बनण्याच्या आधी इंग्रजी राज्यघटनेबद्दल त्यांचं लिखाण काम आपल्याला बघायला मिळतं. प्रिन्सिपल्स अंडरलाईन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन असं आर्टिकल सापडतं. हे आर्टिकल आपल्या लक्षात आणून देतं की किती खोलात अभ्यास केलेला आहे, म्हणून त्याला ज्युरिस्ट म्हटलं. पार्लमेंट जी काही संसद आहे ती संसद कशी बनवायची, काय करायला पाहिजे, काय असावं काय नसावं या बाबतीमध्ये दिशा देणारी त्यांचं लिखाण काम आहे, म्हणून त्यांना ज्युरिस्ट म्हटलं. मग कॉमन लॉ जो आहे, कॉमन लॉ म्हणजे समान नागरी कायदा नाही, कॉमन लॉ नावाचा कायदा विश्वामधला कन्सेप्ट आहे. तो काय म्हणतो, लीगल राईट म्हणजे अधिकार म्हणजे काय म्हणतात, डॉमिनियन स्टेटस म्हणजे काय, या बाबतीमध्ये त्यांचे आर्टिकल्स ही अशी आपल्याला ठिकाणं आर्टिकल सापडतात की ज्या आर्टिकल्सच्या आधारावरती आपल्याला म्हणणं शक्य असू शकतं की हे सगळं या लीगल रायटिंग्समुळं त्यांना ज्युरिस्ट म्हणतात. या लीगल रायटिंग मध्ये अजून एक भाग जो बराचसा वगळलाय किंवा सांगितला नाही त्याचा उल्लेख करायला पाहिजे. तो म्हणजे विविध ज्या काही त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन लिहिल्या, राज्यघटना लिहिला हा एक भाग, पण वेगवेगळ्या संस्थांची जी काही त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन लिहिली त्याची जर यादी बघितली तर ती देखील एक मोठी यादी आहे की ज्याच्या आधारावरती त्यांना आपल्याला ज्युरिस्ट असं म्हणावं लागेल. म्हणजे 1924 सालामध्ये परळच्या दामोदर हॉल मधून स्थापन झालेली बहिष्कृत
बहिष्कृत हितकारणी सभेची घटना असेल, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्याच्यामध्ये सर चिमणलाल सेटलवाड जे LLD होते त्यांना प्रेसिडेंट केलेलं होतं, किंवा BG खेर सॉलिसिटर यांना देखील त्या ठिकाणी घेतलेलं होतं. त्या सगळ्यांना घेऊन त्यांनी जे काही कॉन्स्टिट्यूशन बनवली ती लिखाणकाम महत्त्वाचं असतं. डिप्रेस्ड क्लास इन्स्टिट्यूट या नावाचं 1930 सालामधल्या संस्थेकरता त्यांनी जे अपील ड्राफ्ट केलेलं होतं त्या लिगल रायटिंगमुळं त्यांना ज्युरिस्ट असं म्हटलं जातं. 1936 सालामध्ये टाइम्स ऑफ इंडियाला जो इंटरव्ह्यू दिलेला होता त्याच्यामध्ये इंडिपेंडंट लेबर पार्टी का स्थापन केली याचं सविस्तर कारण मीमांसा त्यांनी केलेली होती. त्या रिपोर्ट झालेल्या टाइम्स ऑफ इंडियामधल्या सगळ्या मुलाखतीच्या आधारावरती आपल्याला म्हटलं जातं की या माणसाला म्हणून ज्युरिस्ट म्हटलं पाहिजे. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी 1945 सालामध्ये स्थापन करताना ज्या प्रकारे कॉन्स्टिट्यूशन लिहिली संस्थेची ती लिहिल्यामुळं यांना ज्युरिस्ट म्हटलं गेलं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 सालामध्ये जे स्थापन करण्यात आलं त्याची जी घटना लिहिली म्हणून त्यांना ज्युरिस्ट म्हटलं गेलं. बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया 1955 सालात जी स्थापन झाली त्याच्या आधारावरती त्यांना ज्युरिस्ट असं म्हटलं जातं. मला चिठ्ठी आलेली आहे, त्याच्यामुळं पुढची चिठ्ठी येण्याची वेळ मी देता कामा नये. अदरवाईज सुद्धा हे काय आमचं चिठ्ठी देण्याचं आणि स्वीकारण्याचं काही वय नाही. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे ज्युरिस्ट या निमित्तानं 5 मिनिटात उरका अशी प्रकारची चिठ्ठी मला आलेली आहे. त्याच्यामुळे चिठ्ठी खिशात ठेवली पाहिजे. पुढची चिठ्ठी त्यांच्याकडून यायच्या आधी मला संपवलं पाहिजे. सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा विषय, का बरं हा कार्यक्रम, का बरं बार काउन्सिलला हे सेलिब्रेट करावंसं वाटलं, का बरं पार्टीला एवढा पैसा खर्च करून कार्यक्रम करावासा वाटला, का बरं मुंबई विद्यापीठाला वाटलं की इथे येऊन करावं. आपल्याला मॅग्ना कार्टा नावाचा विषय आपण ऐकलेला आहे. 12व्या शतकामधलं मॅग्ना कार्टा नावाचं बेसिक डॉक्युमेंट आहे की ज्याच्या आधारावरती मानवी अधिकार हे सगळे निर्माण झालेले आहेत. त्या मॅग्ना कार्टाचं जे सभागृह आहे ना ते हे यासारखं सभागृह आहे. इथं डायसवरती उभं राहिल्यानंतर कळतं की अशा प्रकारचा मोठा हॉल तो मॅग्ना कार्टा तयार करताना होता. अशाच प्रकारची तावदानं होती, अशाच प्रकारची वरती लोक बसलेली होती आणि त्या ठिकाणावरून हे सगळे ह्युमन राईट्स तयार झाले, कायद्याची यंत्रणा तयार झाली. म्हणूनच हा कार्यक्रम या ठिकाणी करण्याचं संयुक्तिकरित्या ठरलं. पण एवढं का बरं ठरलं, कारण सगळे तुम्ही ट्रेनर्स आहात, जे समाजाला जाऊन ट्रेन करणारे ट्रेनर्स आहात. आणि म्हणून मग हे सगळं ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स आहे. आणि मग आपल्या सगळ्यांना जर ट्रेन करायचं असेल आणि जर आपल्यामधून स्फूर्ती घेऊन उद्याच्याला जर ज्युरिस्ट बनावं असं जर आपल्याला वाटणार असेल तरच त्या कार्यक्रमाचं यशस्वी झालं असं म्हणणं शक्य असू शकतं. मग तो जो प्रश्न विचारलेला होता त्या प्रश्नाकडे परत येऊया. 10 लोकांनी हात वरती केले होते, त्या 10 लोकांचं कौतुक, तुम्हाला शुभेच्छा. आता परत प्रश्न विचारूया, आपल्यापैकी किती लोकांना ज्युरिस्ट व्हायचं वाटतंय त्याने हात वरती करावेत. आणि मग लक्षात येतं की हाताची संख्या वाढायला लागलेली आहे. आणि म्हणूनच मग हा कार्यक्रम यशस्वी होतोय हे लक्षात येतं. संयोजकांनी मला बोलवलं, मला आपल्याबरोबर संवाद साधण्याची संधी दिली म्हणून मी अत्यंत आभारी आहे. आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा. Thank you so much, Dr. Varunjikar, for a flamboyant speech. I now request Siddesh sir to propose a vote of thanks. खूप मोठमोठे स्टॉलवर्ड्स बोलून गेल्यावर माझ्यासारख्या छोट्या माणसांनी बोलायला उभं राहावं आणि वोट ऑफ थँक्स द्यावा ही फार मोठी गोष्ट आहे. एक छोटीशी गोष्ट सांगतो की आईन्स्टाईन ज्यावेळी सगळीकडे असे लेक्चर्स द्यायला जायचे तर अनेक लेक्चर्स असायचे. त्यावेळी काही टी व्ही नव्हता, मीडिया नव्हती या प्रकारे की कळायला की कोण आईन्स्टाईन आहे. तर एक दिवस खूप दमून आईन्स्टाईन यांनी आपल्या ड्रायव्हरला म्हटलं की आता मी फार दमलो आहे, मला काहीच बोलता येत नाही.
आज काही होईल असं वाटत नाही बरोबर. तर ड्रायव्हर म्हटलं तुमचे रोजचे लेक्चर्स मी ऐकतो, मी मागच्या बाकावर बसतो आणि तुम्ही जे बोलता पहिल्या सुरुवातीपासून शेवटच्या शब्दापर्यंत मला सगळं पाठ आहे. तर साहेब असं करूया, आज तुमच्या जागेवर मी जाऊन उभा राहतो, कोणाला कळणार आहे आईन्स्टाईन आलाय का ड्रायव्हर आलाय. आईन्स्टाईन म्हटलं की कल्पना चांगली आहे, तुम्ही जाऊन आज एक प्रयत्न करूया, काय होतंय ते बघूया. आणि ड्रायव्हर मंचावर येऊन पूर्ण भाषण जसं आईन्स्टाईन म्हणत होता तसं रट 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 त्यांनी रटून दाखवलं. एक कोणतरी शहाणा माणूस समोर बसला होता, त्याने हात वर केला भाषण संपल्यावर आणि म्हटलं की मला एक प्रश्न विचारायचा आहे आईन्स्टाईन तुम्हाला. आता इथे पाचावर धारण झाली की तो आईन्स्टाईन नव्हताच, तो होता तो ड्रायव्हर होता. पण समय सूचकता किती छान होती, त्या ड्रायव्हरनी क्षणात विचार न करता म्हटलं एवढा सोपा प्रश्न विचारलाय, माझा ड्रायव्हर पण उत्तर देईल. आणि आईन्स्टाईनकडे बोट दाखवलं आणि म्हटलं वरती आणि उत्तर द्या. तर मी कोणत्या रोलमध्ये आलो मला माहीत नाही, पण असंच सगळ्या स्टॉलवर्ड्सचं ऐकून 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 मलाही बोलण्याची आवड निर्माण झाली. आणि आज हा छान कार्यक्रम आपण इथे घेतला आहे. कार्यक्रमाच्या वोट ऑफ थँक्ससाठी मला जरी इथे बोलवलं तरी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपण जाताना घेऊन जाव्यात. त्या अशा की का बाबासाहेबांचं काम संविधानाबाबत महत्त्वाचं ठरतं, तर आज भारत देशाबरोबर ती स्वतंत्र झालेली शेजारची जी राष्ट्र आहेत त्या राष्ट्रांमध्ये आपण जर पाहिलं त्यांची जी आजची अवस्था आहे, त्यांची जी प्रगती आहे, तर तुलनात्मक आपण जरी आपल्याला वाटलं की आपण अमेरिकेची आपली तुलना करावी, अत्यंत प्रगत राष्ट्रांची तुलना करावी, तरी शेजारी सोबत जी स्वतंत्र झालेली राष्ट्र आहेत ती आज कुठे आहेत आणि त्यांच्या तुलनेत आज ते आपल्याकडे मदतीसाठी बघतात. आणि अशा प्रकारची आपली प्रगती ही नक्कीच त्या संविधानात्मक डेमोक्रेसी जी आज आपल्याकडे आहे त्यामुळे आपण साधू शकलोय हे आपल्याला माहिती आहे. आपल्याकडचं सर्व मालमत्ता चोरीला जाऊ शकते, पण ज्ञान चोरीला जाऊ शकत नाही. आपण जे शिक्षण घेतो त्या शिक्षणाच्या जोरावरती आपण अक्षरशः गगनचुंबी भरारी घेऊ शकतो. हे जे काही इन्स्पिरेशन दिलं आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे आणि ते ह्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला, प्रत्येक मुलाला मिळालं पाहिजे. असे कार्यक्रम अधिकाधिक होत राहिले पाहिजे. बाबासाहेबांचं काम हे का अधिक मोठं होत राहतं की बाबासाहेबांनी जेव्हा शिक्षण घेतलं त्यावेळी त्यांनी असा विचार केला की माझा जो माणूस आहे, माझ्या समाजातला किंवा ह्या देशातला जो तळागाळातील गरीब माणूस आहे, हा माणूस अक्षरशः कपड्याविना आणि अक्षरशः अत्यंत दयनीय अवस्थेत त्याला जगवलं जात आहे, तो जगतोय. तर त्याच्याही अंगावरती सूट बूट, चांगले कपडे, चांगलं शिक्षण मिळावं याच्यासाठी आयुष्यभर झटणारे आणि त्यांनी आपलं आयुष्य खर्ची घालणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज आपल्या बाबासाहेब समजावून सांगणं कठीण आहे. बाबासाहेबांचे विचार, बाबासाहेबांचे कार्य आपल्या आत भिनले पाहिजेत आणि ते प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोचवणं. बाबासाहेब खऱ्या अर्थाने ह्या देशाचे एक महान राष्ट्रपुरुष आहेत आणि बाबासाहेबांच्या मुळे आज आपण सगळे इथे आहोत. मी इथे आहे. फार अशा साध्या कुटुंबातनं येऊन मलाही रिझर्वेशनचा फायदा ज्यावेळी मिळाला आणि त्यावेळी मी एका उच्च कॉलेजमध्ये शिक्षणाला गेलो. मी पोद्दारसारख्या कॉलेजमध्ये शिकलो. मी युनिव्हर्सिटीत LLM केलं, मी LLB केलं. आज महाराष्ट्र शासनाच्या एका चांगल्या पदावरती मी जर कायद्याचं जे काही काम करतोय त्याचं सगळं श्रेय आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जातं. आणि हे जे काही कर्ज आहे ते आपण कधीच फिटवू शकत नाही. त्यामुळे आजचा जो कार्यक्रमाला आपण सुद्धाही वेळात वेळ काढून इथे आलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार, मान्यवरांचे आभार आणि मुंबई युनिव्हर्सिटीचे, बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा यांचे आभार आणि ज्यांनी कोणी एवढा वेळात वेळ काढला आपल्या सगळ्यांचे आभार. आपण सगळ्या स्वतःसाठी एकदा टाळ्या वाजवूया. धन्यवाद. कार्यक्रम संपला असे मी घोषित करतो.